নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি ক্লাছ 12 মেথছৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ 2 ইনভাৰ্স ট্ৰিগোনোমেট্ৰিক ফাংচনছ অৰ্থাৎ প্ৰতিলোম ত্ৰিকোণমিতীয় ফলন এইটো চেপ্টাৰৰ এক্সাৰসাইজ 2.2 দিয়া কোৱেশ্চন কেইটাৰ সমাধান কৰিম আৰু লগতে আমি এক্সাৰসাইজ 2.2 ৰ যোন কেইটা ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ্মুলাছ আছে সেই কেইটা ফৰ্মুলাৰ বিষয়ে আজি আমি আলোচনা কৰিম সো প্ৰথমতে আমি ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ্মুলা কেইটা কথা আমি আলোচনা কৰিম কাৰণ হেই কেইটা ফৰ্মুলা এক্সাৰসাইজ 2.2 সমাধান কৰোতে লাগিব গতিকে এই ইম্পৰ্টেন্ট কেইটা খুবই ইম্পৰ্টেন্ট মই এই কেইটা ফৰ্মুলা 1 by 1 তোমালোকৰ কাৰণে লিখি দি আছো ওকে সো নাম্বাৰ 1 ফৰ্মুলাটো হল sin ইনভাৰ্স 1 by x sin inverse 1 by x মানে আমি লিখিব পাৰি cosec inverse x where x greater than or equal 1 or নাইবা x less than or equal minus 1 ঠিক আছে এটা এক নম্বৰ ফৰ্মুলা the sin inverse 1 by x equal to cosec inverse x ঠিক আছে এইখিনি মানে আমি cosec inverse x বুলি লিখিব পাৰি নাম্বাৰ 2 cos inverse 1 by x equal to আমি লিখিব পাৰি sec inverse x where x greater than or equal 1 নাইবা x less than or equal minus 1 cos inverse 1 by x মানে আমি লিখিব পাৰি কি sec inverse x number 3 tan inverse 1 by x মানে আমি লিখিব পাৰি cot inverse x where x greater than 0 so tan inverse 1 by x মানে আমি লিখিব পাৰি কি the cot inverse x where x greater than 0 number 4 sin inverse minus x sin inverse minus x মানে আমি লিখিব পাৰি minus sin inverse x where কি আছে যে x belongs to close interval -1, 1 ঠিক আছে the sin inverse minus x মানে আমি লিখিব পাৰি কি minus sin inverse x where x belongs to close interval -1, 1 ঠিক আছে number 5 tan inverse minus x ঠিক আছে tan inverse minus x মানে আমি লিখিব পাৰি minus tan inverse x where x belongs to r মানে ইয়াতে x to কি আছে x এটা রিয়েল নাম্বার মানে x এটা কি বাস্তব সংখ্যা তিয়াসোয়া নাম্বার 6 the cosec inverse minus x ঠিক আছে the cosec inverse minus x এটু মানে আমি লিখিব পারি minus cosec inverse x minus cosec inverse x where mod of x is greater than or equal 1 cosec inverse minus x মানে কি হয় minus cosec inverse x number 7 the cos inverse minus x cos inverse minus x মানে আমি লিখিব পারি pi minus cos inverse x where x belongs to close interval -1, 1 এটা আমি লিখিব পারি cos inverse minus x মানে আমি লিখিব পারি কি যে pi minus cos inverse x where x belongs to close interval -1, 1 number 8 the sec inverse minus x sec inverse minus x মানে আমি লিখিব পারি pi minus sec inverse x where যত
mod of x greater than or equal 1 sec inverse minus x মানে আমি লিখিব পারি কি যে pi minus sec inverse x number 9 so number 9 ত আছে cot inverse minus x cot inverse minus x মানে আমি লিখিব পারি যে pi minus cot inverse x pi minus cot inverse x where যত কি x এটা real number যে x belongs to r cot inverse x মানে আমি লিখিব পারি কি যে pi minus cot inverse x number 10 sin inverse x plus cos inverse x এইখিনি মানে আমি লিখিব পারি pi by 2 ঠিক আছে sin inverse x plus cos inverse x মানে কি pi by 2 where x belongs to close interval minus 1 comma 1 এইটো sin inverse x plus cos inverse x মানে আমি লিখিব পারি কি pi by 2 number 11 the tan inverse x plus cot inverse x মানে আমি লিখিব পারি pi by 2 where x is a real number tan inverse x plus cot inverse x equal to আমি লিখিব পারি কি pi by 2 ঠিক একেদরে নাম্বার 12 the cosec inverse x plus sec inverse x equal to আমি লিখিব পারি pi by 2 where আমি লিখিব পারি pi by 2 where so the cosec inverse x plus sec inverse x equal to আমি লিখিব পারি so the cosec inverse x plus sec inverse x equal to আমি লিখিব পারি pi by 2 where mod of x is greater than or equal 1 a2 number 13 so number 13 not the tan inverse x plus tan inverse y equal to আমি লিখিব পারি the tan inverse x plus y divided by 1 minus xy where x or y greater than কি হ'ব লাগিব 1 হ'ব লাগিব tan inverse x plus tan inverse y মানে কি the tan inverse x plus y divided by 1 minus xy where xy is less than 1 so number 14 the tan inverse x minus tan inverse y equal to tan inverse x minus y divided by 1 minus xy where কি হ'ব যে x or y এর ভ্যালু ইয়াতে greater than minus 1 হ'ব লাগিব so ইয়াতে আছে কি যে tan inverse x plus tan inverse y ইয়াতে প্লাস আছে আৰু এইটো ফর্মুলা কি আছে tan inverse x minus tan inverse y so ইয়াতে যদি প্লাস থাকে যেটা কি হয় যে tan inverse x plus y মানে এই প্লাসটো কি হয় উপৰত যায় হয়নে ইয়াতে সব মাইনাস আছে যেটা উপৰত কি আছে মাইনাস আছে মানে ইয়াতে প্লাস থাকিলে উপৰত প্লাস তলত কি হ'ব মাইনাস হ'ব ইয়াতে আকৌ মাইনাস আছে মানে উপৰত মাইনাস যাব আৰু তলত প্লাস আহিব বাকি কিন্তু সেমে আছে এটো সোয়ার নাম্বার 14 এতিয়া সোয়ার নাম্বার 15 সোয়ার নাম্বার 15 ত দিয়া আছে the 2 tan inverse x ঠিক আছে 2 tan inverse x মানে হল যে tan inverse 2x divided by 1 minus x square where mod of x is less than 1 এটো 2 tan inverse x মানে কি the tan inverse 2x divided by 1 minus x square এটো তার পিছত সোয়া নাম্বার 16 মানে 2 tan inverse x ইয়ার কারণে চাৰিটা ফর্মুলা আছে বুঝিছানে 2 tan inverse x মানে ইয়ার চাৰিটা ফর্মুলা আছে the চাৰিটা ফর্মুলা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট হয় গতিকে 16 ত আকৌ লিখিম আমি
2 tan inverse x মানে আমি লিখিব পারি যে sin inverse 2x divided by 1 plus x square where mod of x less than 1. So 15 নম্বৰত কি আছিল যে 2 tan inverse x মানে কি যে tan inverse 2x divided by 1 minus x square where mod of x less than 1. 16 নম্বৰত the 2 tan inverse x equal to sin inverse 2x divided by 1 plus x square when mod of x less than 1. আৰু আছে চোৱা যে 2 tan inverse x এইকেইটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় the 2 tan inverse x মানে আমি আকৌ লিখিব পাৰি যে cos inverse 1 minus x square divided by 1 plus x square where x greater than or equal 0. So 2 tan inverse x মানে আমি কি লিখিব পাৰি আকৌ যে cos inverse 1 minus x square divided by 1 plus x square a2. তাৰ পিছত চোৱা 18 নম্বৰত আকৌ আছে যে 2 tan inverse x মানে সরি এটো লিখিলো যে 2 tan inverse x মানে 2x divided by 1 minus x square. গতিকে এই তিনিটাই আছে চাৰিটা নহয় তিনিটা আছে 2 tan inverse x অর তাৰ পিছত চোৱা 18 নম্বৰত বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ্মুলা sin 3 থিটা চোৱা sin 3 থিটা মানে আমি লিখিব পাৰি যে 3 sin theta minus 4 sin cube theta. So sin 3 theta মানে আমি কি লিখিব পারি যে sin 3 theta মানে হল 3 sin theta minus 4 sin cube theta. ঠিক আছে একেদৰে এতে লিখিম আমি কি cos 3 theta এইটা কিন্তু বহুত ইম্পর্টেন্ট আছে তো cos 3 theta মানে আমি লিখিব পারি যে 4 cos cube theta 4 cos cube theta minus 3 cos theta. cos 3 theta মানে কি যে 4 cos cube theta minus 3 cos theta. ঠিক আছে তার পিছত চোৱা যে tan 3 theta চোৱা যে tan 3 theta tan 3 theta মানে হল যে 3 tan theta minus 10 cube theta divided by 1 minus 3 10 square theta. একেটা বহুত ইম্পর্টেন্ট আছে সো কি আছে তে যে tan 3 theta সো tan 3 theta মানে হল 3 tan theta minus 10 cube theta divided by 1 minus 3 10 square theta. তার পিছত চোৱা নাম্বার 21 ঠিক আছে নাম্বার 21 ত চোৱা যে sin 2 theta চোৱা যে sin 2 theta মানে কি sin 2 theta মানে হল যে 2 sin theta into cos theta নাইবা এটো আমি এনেদৰে লিখিব পাৰি যে 2 sin theta cos theta মানে আমি লিখিব পাৰি কি যে 2 tan theta divided by 1 plus 10 square theta. That means তার মানে sin 2 থিটার কারণে আমি এই দুটা ফর্মুলা পাও এটা হল কি যে এটা হল তার মানে যে 2 sin theta cos theta আর এটা হল যে sin 2 theta equals 2 tan theta divided by 1 plus 10 square theta a2. তার পিছত চোৱা যে বহুত ইম্পর্টেন্ট আছে আর এটা হল কি যে cos 2 theta চোৱা cos 2 theta মানে কি এটো বহুত ইম্পর্টেন্ট হয় চোৱা যে cos 2 theta so cos 2 theta এর চারিটা ফর্মুলা আছে চারিটাই ইম্পর্টেন্ট চোৱা যে cos 2 theta মানে আমি লিখিব পারি এটো যে cos square theta minus sin square theta মানে cos 2 theta মানে আমি কি লিখিব পারি আমি লিখিব পারি যে cos square theta minus sin square theta আমি আরো লিখিব পারি এনে ধরে যে cos 2 theta equals the 2 cos square theta minus 1 এইটা বহুত ইম্পর্টেন্ট ফর্মুলা এইটার উপর
বেস কৰি তোমাৰ এক্সাৰসাইজ 2.2 কোৱেশ্চন কেটা আছে গতিকে এই কেটা ফৰ্মুলা মুখস্থ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাৰিবা সো আমি আৰু লিখিব পাৰি যে cos 2 থিটা সোয়া cos 2 থিটা মানে আমি আৰু লিখিব পাৰি যে 1 - 2 sin স্কয়ার থিটা সোয়া এটা ফৰ্মুলাৰ পৰা কেইটা আহি আছে তিনিটা আহিছে আৰু এটা আছে যে cos 2 থিটা সোয়া cos 2 থিটা মানে হল 1 - 10 স্কয়ার থিটা ডিভাইডেড বাই 1 + 10 স্কয়ার থিটা সোয়া ইয়াতে কেইটা আহিছে ফৰ্মুলা চাৰিটা আহিছে সোয়া cos 2 থিটা মানে হল cos স্কয়ার থিটা মাইনাস sin স্কয়ার থিটা আকৌ আমি কি লিখিব পাৰি যে cos 2 থিটা মানে হল 2 cos স্কয়ার থিটা মাইনাস 1 আৰু লিখিব পাৰি cos 2 থিটা = 1 - 2 sin স্কয়ার থিটা আৰু লিখিব পাৰি কি আমি যে cos 2 থিটা = 1 - 10 স্কয়ার থিটা ডিভাইডেড বাই 1 + 10 স্কয়ার থিটা এইটা বহুত ইম্পর্টেন্ট হয় আৰু আছে এতিয়া সোয়া নাম্বার 23 যে sin x + y সোয়া sin x + y মানে কি হয় চাবা sin x + y মানে হল যে sin x cos y plus cos x sin y সোয়া sin x + y মানে কি sin x + y মানে হল যে sin x cos y sin x cos y plus cos x sin y এটো হল কি যে sin x + y এর ফর্মুলা ঠিক আছে ঠিক এনে ধরে যে cos x + y সাবা যে cos x + y সোয়া cos x + y মানে হল যে cos x cos y যে cos x cos y minus sin x sin y cos x + y মানে কি যে cos x + y মানে হল যে cos x cos y minus sin x sin y গতিকে এই ফর্মুলা কেটা বহুতই ইম্পর্টেন্ট কারণ এই কেটার উপৰত ভিত্তি কৰি এই এক্সারসাইজ 2.2 কোশ্চেন কেটা দিয়া আছে গতিকে মই এটা কাম কৰিম এই ফর্মুলা কেটাৰ এটা ফটো মাৰি গুগল ড্ৰাইভত আপলোড কৰি দিম আৰু লিংকটো মই ডেসক্ৰিপশনত দি দিম তোমালোকে তাৰ পৰা এই মানে ফর্মুলা কেটাৰ যোনটো ইমেজ এটো ডাউনলোড কৰি লব পাৰিবা আৰু নিজেও হেটো নোটস কৰি লব পাৰিবা ওকে সো এতিয়া আমি এক্সারসাইজ 2.2 থকা কোশ্চেন কেটা সমাধান কৰিম সোয়া প্ৰথমতে আমাক দিয়া আছে কি প্ৰমাণ কৰা যে ইয়াতে তাৰ মানে কোশ্চেন নম্বৰ 1 আৰু হল কোশ্চেন নম্বৰ 2 এই দুটা কোশ্চেন আমি কি কৰিব লাগে এই দুটা কোশ্চেন আমি প্ৰমাণ কৰিব লাগে দ্যাট মিন্স লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল টু রাইট হ্যান্ড সাইড আমি কি কৰিব লাগে ইকুয়ালস দেখাব লাগে তাৰ মানে ওকে সোয়া নাম্বার 1 ত দিয়া আছে 3 sin inverse x equal to sin inverse 3x minus 4x cube where x belongs to close interval -1/2, 1/2 so আমি ইয়াতে কি কৰিব লাগে ইয়াতে যোনটো দিয়া আছে যে 3 sin inverse x লেফট হ্যান্ড সাইডত দিয়া আছে কি 3 sin inverse x equals to sin inverse 3x minus 4x cube আমি তাৰ মানে লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল টু রাইট হ্যান্ড সাইড এটা আমি কি কৰিব লাগে প্ৰমাণ কৰিব লাগে এটা বহুত ইজি হয় কোশ্চেনটো সো মই এটো কেনেদৰে সমাধান কৰো সো মই ইয়াতে কোশ্চেনটো লিখি লৈছো সো ইয়াৰ আমি কি কৰিম এটা সলিউশন কৰিম হয়নে দ্যাট মিন্স আমি এটো প্ৰমাণ কৰিম ওকে সো আমি এটো লিখিম যে গিভেন আমাকে তো দিয়াই আছে যে 3 sin inverse x equal to sin inverse 3x minus 4x cube মানে এইখিনি তো আমাক দিয়াই আছে where x belongs to -1/2 close interval -1/2, 1/2 মানে এইখিনি আমাক দিয়া আছে তো এইখিনি আমাক দিয়া আছে আমি এতে কি কৰিম তাৰ মানে এই রাইট হ্যান্ড সাইডটো কনসিডার কৰিম ওকে তাৰ মানে হুপক্ষ কনসিডার কৰিম আমি গতিকে রাইট হ্যান্ড সাইডত আমাক এইখিনি দিয়া আছে যে sin inverse 3x minus 4x cube মানে এইখিনি দিয়া আছে এতিয়া আমি ইয়াতে কি কৰিম যে x equal to sin theta বহুৱাই পাও x ৰ মান তাৰ মানে আমি ইয়াতে কি বহাম sin theta পাম এতিয়া বহুতৰ মনত এটা প্ৰশ্ন আহিব কিন্তু যে আমি ইয়াতে x ৰ মানটো sin theta কিয় বহাই আছো ইয়াতে আমি x ৰ মান cos theta তো বহাব পাৰি গতিকে কথাটো হল এনেকুৱা ধৰণৰ সোয়া
আমি ইয়াতে x ইকুয়াল টু sin থিটা বহালে কি হ'ব চোৱা ইয়াতে 3 কি আছে চোৱা 3 কি আছে 3x আছে হয় না গতিকে x ৰ ঠাইত আমি কি পাম sin থিটা চোৱা 3 sin থিটা মাইনাস 4 কি আছে x কিউব গতিকে x ৰ মান হল sin তাৰ মানে কি হ'ব এটো sin কিউব থিটা এতিয়া চোৱা 3 sin থিটা মাইনাস 4 sin কিউব থিটা মানে হয় sin 3 থিটা বুঝিছানে এটো এটা কি হৈ যায় ফর্মুলা হৈ যায় গতিকে আমি যদি ইয়াতে x ৰ মান তাৰ মানে cos থিটা পাও তেতিয়া হলে কিন্তু এই ফর্মুলাটো আমি নাপাম গতিকে এই ফর্মুলাটোৰ যেহেতু আমাৰ ইয়াতে দৰকাৰ আছে কাৰণ এইখিনি আমি ইউজ কৰি তাৰ মানে অঙ্কটোৰ আমি সমাধান কৰিম মানে লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল টু রাইট হ্যান্ড সাইড দেখাম সেই কাৰণে আমি ইয়াতে কি লিখিছো x ইকুয়াল টু sin থিটা ইয়াতে কিন্তু x ইকুয়াল টু cos থিটা ললে অঙ্কটো কৰিব নোৱাৰিবা গতিকে এইবিলাক কেতিয়া আহিব কোৱাচোন যে x ইকুয়াল টু sin থিটা লবা নে cos থিটা লবা যেতিয়া এগেইন এন্ড এগেইন তাৰ মানে প্র্যাকটিস কৰিবা বুজিছানে সো right hand side equal to এখানে sin inverse 3x minus 4x cube গতিকে আমি লিখিম এখানে ইকুয়ালস যে sin inverse কি আছে 3x যদি x এর মান হল sin থিটা আমি এটো লিখিম যে 3 sin থিটা minus 4x cube x মানে হল sin থিটা গতিকে sin cube থিটা equal to sin inverse এখানে মানে কি হয় সোয়া 3 sin theta minus 4 sin cube theta মানে হল sin 3 theta গতিকে আমি এখানে লিখিম sin 3 theta এতিয়া সোয়া ইফালে আছে sin inverse আৰু ইফালে আছে sin গতিকে কি হ'ব এই দুটা ক্যান্সেল আউট হ'ব হয়নে এই দুটা ক্যান্সেল আউট হৈ থাকিব কিয়াতে অনলি 3 theta থাকিব হয়নে 3 theta equal to 3 এটা theta মানে কি হয় সোয়া ইয়াৰ পৰা তাৰ মানে আমাক আমি যেটো এটো বহাইছো তাৰ মানে যে x equal to sin theta হয়নে এইখিনি আমি বহাইছো গতিকে যেতিয়া আমি থিটাৰ মানটো উলিয়াম তেতিয়া কি হ'ব এই সাইনটো বাফালে আহি এটো কি হৈ যাব ইনভার্স হৈ যাব তাৰ মানে থিটা ইকুয়াল টু হ'ব sin ইনভার্স x হৈ যাব হয়নে এনেকুৱা হ'ব গতিকে 3 থিটা সব থিটাৰ মান পালো আমি কি sin ইনভার্স x এটা আমি বহাই দিম 3 sin ইনভার্স x আৰু সোয়া লেফট হ্যান্ড সাইডত আমাক কি কৰিব লাগে এইটো দেখাব লাগে গতিকে ইকুয়ালস টু আমি কি পালো লেফট হ্যান্ড সাইড গতিকে আমি লিখিম যে therefore the left hand side equals to right hand side এটা আমি কি করলে এটা প্রমাণ করিলো গতিকে proved এইটো সো এটা হল নাম্বার 1 তার পিছত সোয়া নাম্বার 2 ত আমাক দিয়া আছে কি নাম্বার 2 দিয়া আছে যে 3 cos inverse x equal to cos inverse 4x cube minus 3x where x belongs to close interval 1/2, 1 এটা আমি কি কৰিব লাগে ইয়াতে লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল টু রাইট হ্যান্ড সাইড এইখিনি আমি প্রমাণ কৰিব লাগে হয় না গতিকে সোয়া ইয়াতে কোশ্চেন নাম্বার 2 ত আমাক এইখিনি দিয়া আছে সো এটা আমি কি কৰিম এটো প্রমাণ কৰিম ওকে সো সলিউশন আমি প্ৰথমতে তাৰ মানে কি কৰিম রাইট হ্যান্ড সাইডটো কনসিডার কৰিম ওকে সো আমি লিখিম কি যে রাইট হ্যান্ড সাইড সো রাইট হ্যান্ড সাইডত আমাক এইখিনি দিয়া আছে যে cos inverse 4x cube minus 3x সো এইখিনি আমাক দিয়া আছে সো আমি ইয়াতে কি বহাম x ৰ মানটো কি বহাম ধৰিব পাৰিছা না ইয়াতে x ৰ মান কিন্তু আমি ইয়াতে sin থিটা নবহাম দেই ইয়াতে আমি কি বহাম x ৰ মানটো cos থিটা বহাম সো x ৰ মানটো cos থিটা বহালে আমাৰ কি হ'ব সো যে x equal to cos থিটা বহুৱাই পাও সো x equal to cos থিটা যেতে আমি বহাম তেতে কি হৈ যাব সো 4 কি আছে x কিউব আছে দ্যাট মিন্স কি হৈ যাব এটো cos cube theta হয়নে এটো হ'ব minus 3x that means 3 কি হ'ব cos theta ওকে এটা সোয়া 4 cos cube theta minus 3 cos theta মানে হল কি যে cos 3 theta গতিকে এইখিনি তার মানে আমি এইখিনি পাবৰ কাৰণে তার মানে cos theta টো পাবৰ কাৰণে আমি এতে কি কৰিলো x ৰ মানটো cos theta বহাইছো বুজিছানে সো ইয়াৰ পিছত সোয়া ইয়াৰ পিছত ইকুৱেলস তার মানে যে x equal to cos theta বহাই পাও আমি কি পাম সো ইকুৱেলস আমি পাম যে cos inverse মানে cos inverse কি আছে 4x cube that means 4 x ৰ মান হল এটো cos theta গতিকে cos cube theta minus 3x x ৰ মান এটোয়ে cos theta গতিকে minus cos theta okay so equals cos inverse that's why ইয়াতে কি আছে 4 cos cube theta minus 3 cos theta 4 cos cube theta minus 3 cos theta মানে কি হয় এইখিনি মানে হয় cos 3 theta তো সো আমি ইয়াতে লিখিম যে cos 3 theta equal
চোৱা কি হ'ব যে cos ইনভাৰ্স আৰু হল cos এই দুটা কি হৈ যাব কেনসেল আউট হৈ যাব হয়নে থাকিব কি থাকিব অনলি 3 থিটা এতিয়া চোৱা আমি কি কৰিম এতিয়া থিটাৰ ভ্যালুটো উলিয়াম আমি এনে ধৰে লিখিম যে since যেহেতু আমি এটো ধৰি লৈছো যে x = cos থিটা বা x = cos থিটা আমি ইয়াতে বহাই লৈছো হয়নে সো ইয়াৰ পৰা থিটাৰ মানটো কি হৈ যাব তাৰ মানে cos টো বাফাইলে হলে এটো ইনভার্স হৈ যাব সো এনেকুৱা হ'ব তাৰ মানে যে cos ইনভার্স আৰু আছে x গতিকে x তাৰ মানে থিটাৰ মানটো আমি কি পাইছো cos ইনভার্স x গতিকে হেটো আমি ইয়াতে বহাই দিম যে 3 cos ইনভার্স x আৰু সোয়া লেফট হ্যান্ড সাইডত কি প্ৰমাণ কৰিব দিছিলে এটোই 3 cos ইনভার্স x সো ইকুয়াল টু আমি পালো কি লেফট হ্যান্ড সাইড তার মানে আমি কি কম যে therefore যে লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল টু রাইট হ্যান্ড সাইড hence কি হল এটো প্রুফড হৈ গল হয়নে তার মানে এটো প্রমাণিত হৈ গল এতিয়া সোয়া নেক্সট কোশ্চন সোয়া নেক্সটত কি কৈছে আমাক যে তলৰ ফলনবোৰ সহজতম আকাৰত প্ৰকাশ কৰা দ্যাট মিন্স তাৰ মানে ইয়াতে যোন কেটা ফাংশনস আমাক দিয়া আছে এই ফাংশন কেটা আমি কি কৰিব লাগে তাৰ মানে সিম্পলিফাই কৰিব লাগে কি কৰিব লাগে আমি সিম্পলিফাই কৰিব লাগে গতিকে নাম্বার 1 ত দিয়া আছে সরি নাম্বার 3 ত দিয়া আছে যে 10 ইনভার্স √1 + x² - 1 divided by x where x not equals 0 তাৰ মানে ইয়াতে x ৰ মানটো কি হ'ব নোৱাৰিব 0 হ'ব নোৱাৰিব কাৰণ ইয়াতে যদি x ৰ মানটো 0 হৈ যায় তেতিয়া হলে কি হ'ব এটো গুটেখিনি তাৰ মানে ইনভ্যালিড হৈ যাব বুজিছানে এই কাৰণে ইয়াতে x ৰ মানটো কি হ'ব নোৱাৰিব 0 হ'ব নোৱাৰিব তো আমি কি কৰিব লাগে এখিনি এতিয়া সিম্পলিফাই কৰিব লাগে এইবিলাক বহুত ইজি হয় সোয়া কেনেকৈ সমাধান কৰো সোয়া নাম্বার 3 ত আমি কি কৰিব লাগে আমি তাৰ মানে 10 ইনভার্স √1 + x² divided by x এতে কি আছে যে √1 + x² - 1 divided by x where x not equals to 0 এটো আমি কি কৰিব লাগে সিম্পলিফাই কৰিব লাগে গতিকে এটো বহুত ইজি আছে সোয়া আমি কি কৰিম সলিউশন আমি প্ৰথমতে কি কৰিম যে লেট আমি ইয়াতে x ৰ মানটো কি বহাম tan থিটা বহাম বুজিছানে ইয়াতে x ৰ মানটো tan থিটা বহালেহে আমি প্ৰশ্নটো তাৰ মানে সমাধান কৰিব পাৰিম গতিকে x ৰ মান যেতিয়া tan থিটা হ'ব সোয়া ইয়াৰ পৰা থিটাৰ মানটো কি হৈ যাব সোয়া থিটা মানে হ'ব tan টো যেতিয়া বাফল আহিব তেতিয়া এটো তাৰ মানে ইনভার্স হৈ যাব হয়নে গতিকে tan ইনভার্স হৈ গল বাফল আহি আৰু হল x গতিকে থিটা মানে আমি পালো কি tan ইনভার্স x so therefore tan ইনভার্স এইখিনি তাৰ মানে tan ইনভার্স √1 + x² - 1 divided by x so এইখিনি ইকুয়ালস কি হয় যে tan ইনভার্স √1 + x² so x ৰ মান আমি কি লৈছো tan থিটা তাৰ মানে 1 + tan² থিটা হ'ব হয়নে তাৰ পিছত হল -1 divided by x x মানে কি x মানে হল tan থিটা গতিকে এটা হ'ব কি tan থিটা গতিকে ইকুয়াল কি হ'ব সোয়া যে tan ইনভার্স এতিয়া সোয়া যে √1 + tan² থিটা মানে কি হয় সোয়া আমি এটো জানো তাৰ মানে এটো আমি জানো যে since তাৰ মানে sec² থিটা ঠিক আছে sec² থিটা -1 মানে হল tan² থিটা তাৰ মানে sec² থিটা -1 মানে কি tan² থিটা গতিকে ইয়াৰ পৰা যদি আমি sec² থিটাৰ ভ্যালুটো উলিয়াও তেতিয়ালে কি হৈ যাব সা 1 টো হিফালে গলে সমান্তৰাল হিফালে গলে এটো প্লাস হৈ যাব দ্যাট মিন্স এনেকুৱা হ'ব তাৰ মানে 1 + tan² থিটা গতিকে ইয়াৰ পৰা যদি আমি খালি sec থিটাৰ ভ্যালুটো উলিয়াও কি হ'ব সোয়া sec থিটা মানে হ'ব √1 + tan² থিটা হয় না এটো হ'ব তাৰ মানে sec থিটা মানে কি হ'ব sec থিটা মানে হ'ব √1 + tan² থিটা গতিকে সোয়া √1 + tan² থিটা মানে আমি কি লিখিম তেতিয়াহলে sec থিটা লিখিম গতিকে এটো লিখিম আমি কি sec থিটা -1 divided by tan থিটা হয় না এইখিনি আছে so equals সোয়া এটো equals যে tan ইনভার্স এটা sec থিটা আছে sec থিটা মানে আমি কি লিখব পারি sec থিটা মানে আমি লিখব পারি 1 divided by cos থিটা মানে 1 divided by cos থিটা হল -1 গতিকে -1 divided by tan থিটা এটা সোয়া tan থিটা মানে আমি কি লিখিম sin থিটা divided by cos থিটা হয় না এইখিনি লিখিম গতিকে ইকুয়ালস সোয়া কি হ'ব যে tan ইনভার্স এটা সোয়া ইয়াতেও cos থিটা আছে ইয়াতেও cos থিটা আছে গতিকে এটো যেতিয়া আমি এলসিএম লম ইয়াতে তেতিয়া কি হৈ যাব
cos theta cancel হৈ যাব আৰু ইয়াতে কি থাকিব 1 থাকিব মানে 1 minus আৰু cos theta 1 ৰ লগত পূৰণ হ'ব তাৰ মানে 1 minus cos theta divided by ইয়াৰ পৰা তো তাৰ মানে cos theta cancel গল থাকিব কি ইয়াতে থাকিব only sin theta মানে এইখিনি থাকিব যে tan inverse 1 minus cos theta divided by sin theta হয় না এইখিনি থাকিব এটা সোয়া 1 minus cos theta মানে আমি কি লিখিম সোয়া এটো একটা ফর্মুলা আছে তার মানে cos 2 theta সোয়া cos 2 theta মানে হল যে 1 minus 2 sin square theta ঠিক আছে যে cos 2 theta মানে হল কি যে 1 minus 2 sin square theta ঠিক আছে গতিকে সোয়া ইয়াতে কি আছে 2 theta আছে গতিকে ইয়াতে যদি আমি এক 2 রে যদি হরণ করে দেও তার মানে এনেকুৱা হ'ব যে cos তার মানে এটা থিটা হয়ে যাব এত যদি 2 রে হরণ করে দেও ইকুয়ালস টু তার মানে আমি কি করিস অনলি অ্যাঙ্গেল 2 কে 2 রে হরণ করিস ঠিক আছে গতিকে 1 মাইনাস 2 কি হয়ে যাবে তো sin ইনভার্স থিটা বাই 2 মানে এনেকুৱা হ'ব না হ'ব গতিকে সোয়া এতিয়া তার মানে 2 sin স্কয়ার থিটা বাই 2 যদি এই ফেলানো তার মানে এনেকুৱা হ'ব যে 2 sin স্কয়ার থিটা বাই 2 ইকুয়াল টু হ'ব 1 cos theta হুফালে গলে এটো মাইনাস হৈ যাব মানে 1 minus cos theta এনিকিনি হবনে সোয়া তার মানে 1 minus cos theta মানে আমি কি লিখব পারি 1 minus cos theta মানে আমি লিখিম 2 sin square theta by 2 আৰু ইয়াতে সোয়া sin theta মানে কি হয় সোয়া এটো আমি উলিয়াইলাম আমি এটো জানো যে sin 2 theta sin 2 theta মানে হল যে 2 sin theta cos theta গতিকে অ্যাঙ্গেলটুক যদি আমি 2 এর হরণ করে দেও ওতে এক যদি আমি 2 থিটা এর মানে 2 যদি হরণ করে দেও কি হয়ে যাব এটু হয়ে যাব তার মানে sin থিটা গতি ইয়াতে 2 ঠিকই থাকিব ইয়াতে sin থিটা 2 রে ডিভাইড করা গতিকে থিটা বাই 2 cos কি হয়ে যাব ইয়াতে থিটা বাই 2 তার মানে sin থিটা মানে কি হয়ে যাব sin থিটা মানে হবে 2 sin থিটা বাই 2 আর হবে কি cos থিটা বাই 2 গতিকে এইখিনি এটা ভ্যালু আমি ইয়াতে পুট করিম গতিকে 10 ইনভার্স সোয়া 1 minus cos theta গতি 1 minus cos theta মানে হল 2 sin square theta by 2 গতি 2 sin square theta by 2 divided by 2 sin theta by 2 আৰু থাকিব কি cos theta by 2 হয়নে এইখিনি থাকিব সোয়া এতিয়া 2 আৰু 2 কি যাব ক্যান্সেল যাব হয়নে সোয়া যে 2 আৰু হল 2 এই দুটা ক্যান্সেল ইয়াতে সোয়া sin square theta by 2 ইয়াতে আছে sin theta by 2 তার মানে উপৰৰ পৰা কি হ'ব এটা sin by 2 ক্যান্সেল যাব গতিকে উপৰত থাকিব কি যে sin theta by 2 হয়নে এটু থাকিব তার মানে যে 10 ইনভার্স এটু থাকিব যে sin theta by 2 ডিভাইডেড বাই কি থাকিব ডিভাইডেড বাই থাকিব cos theta by 2 হয়নে এইখিনি থাকিব গতিকে সোয়া ইয়াৰ পিছৰ লাইনটো মই ইফালে লিখিছো দেই ইফালে চাবা গতিকে ইকুয়ালস টু 10 ইনভার্স এটা সোয়া sin theta by 2 divided by cos theta by 2 that means কি হল এটা তার মানে sin theta divided by cos theta গতে sin theta by cos theta হলে কি হয়ে যায় tan theta গতিকে এতে থিটার ঠাইত কি আছে theta by 2 আছে তার মানে কি হবে এখিনি মানে tan theta by 2 মানে এইখিনি হবে গতিকে ইকুয়ালস টু সাইডে কি হয়ে যাব তার মানে tan ইনভার্স আর হল tan এই দুটা ক্যান্সেল আউট হয়ে যাব মানে থাকিব কি থাকিব ইয়াতে থিটা বাই 2 আৰু সো আমি প্ৰথমতে এটো উলিয়াইছিল তার মানে থিটা মানে কি হয় সো ইয়াতে থিটা মানে হল tan ইনভার্স x তার মানে আমি এটো কি লিখিম যে 1/2 এটো বেলেকে লিখিলে 1/2 ইনটু tan ইনভার্স x তার মানে কোশ্চেন নাম্বার 3 এর জন্য কি আছে সিম্পলিফাইড যেটো ফর্ম হবে অর্থাৎ যেটো সহজতম আকার হেতু হবে কি এটো যে 1/2 ইনটু tan ইনভার্স x ওকে এটো হল নাম্বার 3 এতিয়া সোয়া কোশ্চেন নাম্বার 4 সোয়া কোশ্চেন নাম্বার 4 ত আমাক দিয়া আছে কি আমাক দিয়া আছে যে tan ইনভার্স root over 1 minus cos x divided by 1 plus cos x where x less than pi গতিকে আমি কি কৰিব লাগে এতিয়া এইখিনিৰ মানে সিম্পলিফাই কৰিব লাগে আমি এইখিনি সিম্পলিফাই কৰিব লাগে গতিকে এটো বহুত ইজি হয় সোয়া যে 4 নম্বৰত যে tan inverse root over 1 minus cos x divided by 1 plus cos x গতিকে ইয়াৰ কাৰণে আমি কি কৰিম আমি প্ৰথমতে তাৰ মানে 1 minus cos x মানে কি হয় এইখিনি আমি উলিয়াই লম তাৰ পিছত 1 plus cos x মানে কি হয় আমি এইখিনি উলিয়াই লম তাৰ পিছত এইখিনি ডিভাইড কৰি দিলে আমি
তার মানে ইয়ার কি পাম সিম্পলিফাই যোনটো যে সহজতম আকার আছে সেই আকারটো আমি পাম গতিকে আমি প্রথমতে এইখিনি উলিয়াম যে 1 - cos x মানে কি হয় সো উই নো সো মই তোমালোকক যোন কেটা ফর্মুলা লিখি দিছো সেই ফর্মুলা কেটাৰ ভিতৰতে আছে এইকেটা যে উই নো আমি জানো তাৰ মানে কি যে cos 2x মানে হল 1 - 2 sin square x cos 2x মানে কি cos 2x মানে হল 1 - 2 sin square x ওকে এতিয়া তার মানে আমি কি করিম এই এঙ্গেলটো 2 এৰে হৰণ কৰি দিম বুইছানে 2 ৰে হৰণ কৰিম গতিকে cos 2x ক যদি 2 ৰে হৰণ কৰো কি হৈ যাব এটো x হৈ যাব হয়নে গতিকে cos x = 1 - 2 sin square এতিয়া এঙ্গেলটো 2 এৰে হৰণ কৰি দিয়া গতিকে x/2 এনেকুৱা হ'ব হয়নে এতিয়া চোৱা -2 sin square x/2 এটো সমান চিনৰ বাওফালে আহিলে এটো প্লাস হৈ যাব তার মানে এটো হবে কি যে 2 sin square x/2 = 1 মাইনাস হবে কি 1 মাইনাস হবে cos x তার মানে সোয়া আমি অলরেডি পাই গেল যে 1 - cos x মানে হল কি যে 1 - cos x মানে 2 sin square x/2 তার পিছত সোয়া আমি এতে এইখিনি উলিয়াম যে 1 + cos x মানে কি হয় চাবা এতিয়া আমি আরো লিখিব পারি যে cos 2x মানে আমি লিখিব পারি এইটো যে 2 cos square x 2 cos square x - 1 এইখিনি আমি লিখিব পারি ওকে সো এতিয়া আমি কি কৰিম 2x ক আকৌ 2 ৰে হৰণ কৰিম দ্যাট মিন্স আমি এঙ্গেলটো 2 এৰে হৰণ কৰি দি আছো গতিকে আমি লিখিম এইটো যে cos x = যে 2 cos square x আছে গতিকে এটো ডিভাইডেড হ'ব 2 এৰে গতিকে x/2 মাইনাস হ'ব কিমান 1 ওকে সো এতিয়া সোয়া কি হবে এর পৰা আমি লিখিব পাৰিম তাৰ মানে 2 cos square x/2 = আমি লিখিম কি এতিয়া 1 টো যদি সমান চিনৰ বাওফালে আহে লেফট সাইডত আহিলে কি হৈ যাব এটো প্লাস হৈ যাব তাৰ মানে আমি এটো লিখিম যে 1 + cos x তাৰ মানে সোয়া আমি ইয়াতে কি পালো তেতিয়াহলে যে 1 + cos x মানে হল 2 cos square x/2 আমি ইয়াতে সোয়া 1 - cos x এর ভ্যালুটো পাইছো আকৌ 1 + cos x এর ভ্যালুটোও পাইছো আমি কি কৰিম এতে এই দুটা ভ্যালু আমাৰ যোনটো কি আছে যোনটো আমাৰ সিম্পলিফাই কৰিব দিছে ইয়াতে আমি গতিকে সোয়া এতিয়া যে therefore tan inverse কি আছে এতিয়া 1 - cos x divided by 1 + cos x এটো কি আছে স্কয়ার রুট আছে হয়নে গতি ইকুয়ালস টু কি হবে সোয়া যে tan ইনভার্স গতিকে সোয়া যে 1 - cos x মানে কি সোয়া 1 - cos x মানে হল 2 sin square x/2 হয়নে আর 1 + cos x মানে কি 1 + cos x মানে হল 2 cos square x/2 হয়নে আর ইয়ার উপর কি আছে এটা স্কয়ার রুট আছে এতিয়া লক্ষ্য কৰা আমি কি কৰিব পাৰিম ইয়াতে যে 2 আৰু 2 হয়নে এই দুটা ক্যান্সেল আউট কৰি দিব পাৰিম তাৰ পিছত আৰু এটা বস্তু লক্ষ্য কৰা ইয়াতে আছে কি sin inverse x/2 ইয়াতে আছে cos square sin তার পিছত এটা বস্তু লক্ষ্য কৰা ইয়াতে আছে কি যে sin square x/2 divided by cos square x/2 তার মানে আমি এতে কি কৰিব পাৰিম যে এই স্কয়ার আৰু রুট এই দুটা ক্যান্সেল আউট কৰি দিব পাৰিম হয়নে গতিকে থাকিব কি সোয়া থাকিব তার মানে tan ইনভার্স ইয়াতে থাকিব sin x/2 কারণ আমি কি করেছি স্কয়ার আর রুট ক্যান্সেল করে দিলো গতিকে sin x/2 ডিভাইডেড বাই থাকিব কি cos x/2 তার মানে সোয়া ইয়াতে কি হল ইয়াতে এনেকুৱা হৈছে হয়নে sin থিটা ডিভাইডেড বাই cos থিটা গতিকে sin থিটা বাই cos থিটা মানে কি tan থিটা সো ইয়াতে থিটাৰ ঠাইত কি আছে x/2 আছে তার মানে sin x/2 ডিভাইডেড বাই cos x/2 মানে কি হ'ব যে tan x/2 গতিকে এতিয়া tan ইনভার্স আর হল tan এই দুটা কি হৈ যাব ক্যান্সেল হৈ যাব থাকিব কি x/2 গতিকে ইকুয়াল টু এটা মেনে দা লিখিব পারি 1/2 * x গতিকে এটুই হ'ব কি ইয়াৰ simplify যোনটো ফর্ম বুঝানে যে tan ইনভার্স √1 - cos x divided by 1 + cos x ইয়াৰ simplify যোনটো ফর্ম আছে এটো হ'ব এইটো তাৰ মানে x/2 এতিয়া সোয়া নাম্বার 5 সোয়া নাম্বার 5 ত আমাক দিয়া আছে কি যে tan ইনভার্স cos x - sin x divided by
cos x plus sin x where 0 less than x less than pi আমি কি কৰিব লাগে এইখিনিক সিম্পলিফাই ফৰ্মত নিব লাগে হয়নে অৰ্থাৎ সহজতম আকাৰত আমি এইখিনি প্ৰকাশ কৰিব লাগে গতিকে এইখিনি আমাক দিয়া আছে যে tan inverse cos x minus sin x divided by cos x plus sin x so আমি এটো সলিউশন কৰিম এতিয়া সমাধান কৰিম গতিকে tan inverse কি দিয়া আছে যে cos x minus sin x divided by cos x plus sin x ঠিক আছে এইখিনি দিয়া আছে গতিকে ইকুয়ালস tan inverse এতিয়া আমি কি কৰিম ইয়াৰ যোনটো নিউমাৰেটৰ আৰু হল যোনটো ডেনোমিনেটৰ অৰ্থাৎ যোনটো হৰ আৰু লব উভয়ক আমি কি কৰিম এতিয়া cos x এৰে ডিভাইড কৰি দিম ওকে সো আমি লিখিম এটো যে cos x minus sin x divided by cos x আমি কি কৰিলে ইয়াতে লবক তাৰ মানে cos x ৰে ডিভাইড কৰিলে আৰু হৰক আমি কি কৰিম cos x ৰে ডিভাইড কৰিম গতিকে cos x plus sin x divided by হবো কি cos x এনেকুৱা হবনে হবো গতিকে ইকুয়ালস টু সোয়া কি হবো তাৰ মানে tan ইনভার্স এতিয়া সোয়া যে cos x আৰু হল cos x এই দুটা কি হৈ যাব ক্যান্সেল যাব থাকিব কিমান 1 গতিকে 1 মাইনাস sin x by কি হবো cos x হবো গতিকে sin x divided by cos x divided by cos x আৰু cos x ক্যান্সেল গতিকে 1 প্লাস কি হবো ইয়াতে যে sin x divided by cos x মানে এইখিনি হবো গতিকে ইকুয়ালস টু সোয়া কি হবো তিয়া যে tan ইনভার্স ঠিক আছে tan ইনভার্স যে 1 মাইনাস sin x by cos x মানে কি হয় sin x by cos x মানে হল 10x divided by 1 plus sin x by 10x মানে কি 10x এইখিনি পালো আমি এতিয়া সোয়া যে tan ইনভার্স 1 minus 10x divided by 1 plus 10x মানে কি হবে সোয়া এতে আমি কি কৰিম এটা ফর্মুলা মনত পেলাম এটো যে tan ইনভার্স x minus tan ইনভার্স y সোয়া tan ইনভার্স x minus tan ইনভার্স y মানে হল যে tan ইনভার্স x minus y divided by 1 plus xy এইখিনি হয়নে এইখিনি যে tan ইনভার্স x minus tan ইনভার্স y মানে কি যে tan ইনভার্স x minus y by 1 plus xy এতে কি করব আমি এই দুটাতে কম্পেয়ার করিম সোয়া এই দুটা যদি কম্পেয়ার করব আমি কি পাম সোয়া tan ইনভার্স ঠিক আছে ইয়াতে x আছে হয়নে x এর ঠাই দিয়াতে কিমান আছে 1 আছে আৰু ইয়াতে y ঠাই দিয়াতে কি আছে 10x আছে ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস সোয়া ইয়াতে 1 আছে হয়নে 1 এর লগত প্লাস আছে 10x সো ইয়াতে কি আছে 1 plus xy মানে x আর y দুটা কি হয়ে গেছে পূরণ হয়ে গেছে ইয়াতে কি হবে 1 আর 10x পূরণ হয়ে যাবে গতে 1 আর 10x পূরণ করলে আমি কি পাম 10x এই পাম গতিকে আমি কব পারি তার মানে কি এই দুটা ফর্মুলা একদম কি আছে সেম আছে গতিকে ইয়ার পিছৰ যোনটো লাইন হেতু আমি কি লিখিম তেতে হলে সোয়া যে tan ইনভার্স 1 minus 10x divided by 1 plus 10x মানে কি লিখিম সোয়া যে tan ইনভার্স x minus y divided by 1 plus xy থাকিলে আমি কি লিখো যে tan ইনভার্স x লিখো হনে গতিকে ইয়াতে tan ইনভার্স কিমান হ'ব 1 হ'ব কাৰণ ইয়াতে x এর ভ্যালুটো কিমান আছে 1 আছে গতিকে আমি লিখিম কি যে tan ইনভার্স 1 ঠিক আছে মাইনাস ইয়াতে মাইনাস আছে সোয়া মাইনাস tan ইনভার্স কি আছে y আছে হনে tan ইনভার্স y গতিকে ইয়াতে y ঠাইত কিমান আছে 10x আছে আমি ইয়াতে কি লিখিম 10x গতিকে ইকুয়ালস টু কিমান হ'ব সোয়া এতিয়া যে tan ইনভার্স এটা সোয়া tan ইনভার্স আৰু 10 কিমান ডিগ্ৰীৰ মান 1 হয় 10 45 ডিগ্ৰীৰ মান হল 1 that means 10 pi by 4 হয়নে minus 10 inverse 10x so equals to এটা কি হ'ব সোয়া 10 inverse আৰু 10 এই দুটা ক্যান্সেল ইয়াতে থাকিব কি তেতে হলে থাকিব pi divided by 4 minus 10 inverse আৰু 10 ক্যান্সেল থাকিব কি x তাৰ মানে এই যোনটো আমাক কোশ্চেন দিয়া আছিল যে therefore তাৰ মানে tan inverse যে cos x minus sin x divided by cos x plus sin x এইখিনি মানে কি হ'ব এইখিনি মানে হ'ব যে pi by 4 minus x মানে এইটো হল কি ইয়াৰ মানে সহজতম আকাৰ এটো হল নাম্বার 5
এতিয়া চোৱা নাম্বাৰ 6 চোৱা নাম্বাৰ 6 ত আমাক এইটো দিয়া আছে যে tan ইনভার্স x divided by root over a square minus x square where mod of x less than a so আমি এটা কি কৰিব লাগে এইখিনিৰ সিম্পলিফাই ফৰ্মত আমি এইখিনি নিব লাগে অৰ্থাৎ এইখিনি আমি সহজতম আকাৰত প্ৰকাশ কৰিব লাগে গতি এটো বহুত ইজি হয় চোৱা the tan inverse x divided by root over a square minus x square where mod of x less than a গতিকে আমি ইয়াতে এটা কাম কৰিম আমি ইয়াতে x ৰ মানটো তাৰ মানে আমি ইয়াতে a sin theta বুলি আমি ধৰি লম ইয়াতে ওকে সো লেট আমি ধৰিম কি যে x equal to a sin theta ঠিক আছে x equal to কি ললো আমি a sin theta গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি যদি sin theta ৰ ভ্যালুটো উলিয়াও ঠিক আছে গতিকে sin theta মানে কি হ'ব সোৱা sin theta ইয়াতে x টো বাফলে আইলেটো হৰণ হৈ যাব that means x divided by a এনেকুৱা হ'ব যদি ইয়াৰ পৰা যদি থিটা টো উলিয়াও কি হৈ যাব sin টো হবলে গলে এটো ইনভার্স হৈ যাব that means এনেকুৱা হ'ব যে sin ইনভার্স x divided by a তার মানে থিটাৰ মানটো আমি কি পালো থিটা মানে পাইছো sin ইনভার্স x divided by a সো আমাক এখিনি দিয়া আছে সো therefore যে tan ইনভার্স যে x divided by root over a square minus x square the equals to কি হয় সোয়া যে tan ইনভার্স ওকে সো x এর ভ্যালুটো আমি কি লৈছো ইয়াতে a sin theta গতি ইয়াতে আমি বহাই দিম যে a sin theta root over a square গতিকে a square minus x square x এর মানটো কি x এর মানটো হল a sin theta গতিকে ইয়াক যদি আমি স্কয়ার করে কি হৈ যাব এটো হ'ব তার মানে a square আৰু হ'ব sin square theta এখিনি হবনে হ'ব এখিনি so equals to সাইতে কি হ'ব যে tan inverse ওকে so ইয়াতে a sin theta এটো এনে কই থাকিব a sin theta এতিয়া সোয়া ইয়াৰ পৰা তাৰ মানে a স্কয়াৰ এটা কমন আহিব হয়নে গতিকে a স্কয়াৰ এটা কমন আহিলে ইয়াতে কিমান থাকিব 1 গতিকে 1 মাইনাস ইয়াতে থাকিব sin square theta আৰু ইয়াতে কি আছে এটা root over আছে গতিকে equal to tan inverse ওকে a sin theta divided by the square আৰু root এই দুটা কিন্তু ক্যান্সেল হৈ যাব হয়নে ইয়াতে a টো বাহিৰলৈ আহিলে কি হৈ যাব যে a টো যেতিয়া স্কয়াৰৰ বাহিৰত আহিব তেতিয়া এটো কি হৈ যাব মানে স্কয়াৰ আৰু root ক্যান্সেল যাব ইয়াতে অনলি a থাকিব হয়নে আৰু ইয়াতে থাকিব কি যে root over 1 minus এনেকুৱা থাকিব তাৰ মানে যে root over 1 minus sin square theta এতিয়া তোমালোকে এটা ফৰ্মুলা মনত কৰা এটো যে sin square theta plus cos square theta equals to কিমান হয় 1 এটো সকলোৱে জানা sin square theta plus cos square theta মানে 1 ইয়াৰ পৰা যদি আমি cos square theta ৰ ভ্যালুটো উলিয়াও কি আইব cos square theta মানে হ'ব 1 minus sin square theta গতিকে ইয়াৰ পৰা যদি আমি cos theta লিখো তেতিয়া হলে কি হ'ব এই স্কয়াৰ টো হুফালে গলে এটো root over হৈ যাব গতিকে root 1 minus কি হৈ যাব sin square theta that means তাৰ মানে root over 1 minus sin square theta মানে আমি লিখিব পাৰি কি cos theta গতিকে ইকুয়ালস টু আমি লিখিম তাৰ মানে কি যে tan inverse a sin theta আৰু ইয়াতে a আৰু এইখিনি মানে কি এইখিনি মানে হল cos theta গতিকে cos theta গতিকে সোয়া ইয়াতে আমি কি পালো আমি পাইছো যে tan inverse তাৰ মানে a sin theta divided by a cos theta গতিকে a আৰু a কি হৈ যাব ক্যান্সেল হৈ যাব ইকুয়ালস টু থাকিব যে tan inverse sin theta divided by cos theta আৰু sin theta by cos theta মানে কি হয় tan theta গতিকে আমি লিখিম কি tan inverse tan theta গতিকে ইয়াতে tan inverse আৰু tan এই দুটা কি হৈ যাব ক্যান্সেল যাব থাকিব কি থিটা আৰু থিটাৰ মানটো আমি প্ৰথমতে উলিয়াইছিলো মানে থিটা ইকুয়ালস টু কিমান আছিল sin inverse x by a গতিকে এটা আমি লিখি দিম গতিকে sin inverse x by a গতিকে আমি এটো পালো যে therefore তার মানে tan inverse divided by x tan inverse কি আছে এটা x divided by root over a square minus x square equals to আমি লিখিব পারি কি আমি লিখিব পারি তার মানে sin inverse x by a এটি হবো কি ইয়ার
সহস্তম আকাৰ ওকে এটো হ'ব নাম্বার 6 এতিয়া সোয়া নাম্বার 7 সোয়া নাম্বার 7 ত আমাক দি আছে কি যে 10 ইনভার্স 3a স্কয়ার x minus x cube divided by a cube minus 3ax square where a greater than 0 minus a by root over 3 less than equal to x less than equal to a by root 3 হয়নে আমি কি করব লাগে এখানে জাস্ট সিম্পলিফাই ফর্মত নিব লাগে অর্থাৎ ইয়ার সহজতম আকারক আমি ইয়াক কি করব লাগে প্রকাশ করিব লাগে ঠিকে আমাক দিয়া আছে এখিনি নাম্বার 7 ত যে 10 ইনভার্স 3a স্কয়ার x মাইনাস দিয়া আছে x কিউব ডিভাইডেড বাই a কিউব মাইনাস 3ax স্কয়ার হয়নে এখিনি আমাক দিয়া আছে সো আমি প্রথমতে কি কৰিম ইয়াতে x ৰ মান আমি ইয়াতে কি বহাম tan থিটা বহাম a tan থিটা বহাম সো আমি এটো লিখিম যে লেট এটো ধরা হল সলিউশন যে ধরা হল কি যে লেট x equal to a tan theta ওকে সো ইয়ার পর আমি tan theta এর ভ্যালু কি পাম tan theta মানে পাম আমি x divided by a আর তারপর থিটার মানটো কি পাম যে tan ইনভার্স tan টু সমান চিহ্নৰ হুফালে গলে এটো ইনভার্স হৈ যাব গতিকে tan ইনভার্স x by a এইখিনি আমি পালো সো এতে এটো দিয়া আছে যে therefore যে tan ইনভার্স সো tan ইনভার্স কি আছে 3a স্কয়ার x minus x কিউব ডিভাইডেড বাই a কিউব minus 3ax স্কয়ার হয়নে এইখিনি আছে গতিকে ইকুয়ালস টু কি হয় সোয়া যে tan ইনভার্স ওকে 3a স্কয়ার x গতিকে 3a স্কয়ার এখানে কি থাকিব এটা x মানে কি সোয়া x মানে হল a tan থিটা সো আমি এতে বহাই দিম যে a tan থিটা ওকে মাইনাস x কিউব x মানে হল a tan থিটা গতিকে ইয়া কিউব করলে কি হৈ যাব a tan থিটা কিউব কৰিলে তাৰ মানে a কিউব তাৰ পিছত tan কিউব থিটা হয়নে এখিনি হ'ব ডিভাইডেড বাই a কিউব a মানে কি সোয়া সরি a মানে উলিয়াব নালাগে a কিউব এনেকে থাকিব গতিকে a কিউব মাইনাস 3a into x স্কয়ার মানে x মানে হল a tan থিটা গতে ইয়াক যদি স্কয়ার কৰো এনেকৈ হ'ব যে a স্কয়ার কি হ'ব তাৰ পিছত যে tan স্কয়ার থিটা হয়নে এইখিনি আমি পাম গতে এইখিনি ইকুয়ালস টু কি হয় সোয়া যে tan ইনভার্স এইখিনি সোয়া দিয়া 3 কি আছে a স্কয়ার আৰু a এই দুটা পূৰণ কৰিলে কি হৈ যাব কিউব হৈ যাব গতিকে 3a কিউব তাৰ পিছত tan থিটা মাইনাস a কিউব tan কিউব থিটা হয়নে এনেকুৱা হ'ব ডিভাইডেড বাই a কিউব মাইনাস 3a আৰু হল a স্কয়ার গতিকে 3a কিউব তাৰ পিছত tan স্কয়ার থিটা এইখিনি হ'ব না হ'ব গতে ইয়াৰ পিছৰ লাইনটো ইয়াতে লিখিছো দেই চাবা ইয়াতে ইকুয়ালস টু যে tan ইনভার্স এতিয়া সোয়া ইয়াৰ পৰা আমি কি কমন নিব পাৰিম আমি ইয়াৰ পৰা a কিউব আৰু tan থিটা কমন নিব পাৰিম গতে এইখিনি আমি কমন নিম যে a কিউব tan থিটা এইখিনি আমি ইয়াৰ পৰা কমন নিব পাৰিম যেহেতু ইয়াতে কি আছে a কিউব tan থিটা ইয়াতে a কিউব আছে আৰু ইয়াতে tan থিটা ইয়াতে tan কিউব থিটা আছে গতিকে দুটাৰ পৰা আমি তাৰ মানে a কিউব tan থিটা কমন নিব পাৰিম কমন নিলে কি হ'ব ইয়াতে থাকিব অনলি 3 গতিকে 3 মাইনাস ইয়াতে থাকিব কিমান a কিউব টো লৈ গৈছো ইয়াতে ইয়াৰ পৰা লৈছো tan থিটা মানে ইয়াতে থাকিব tan স্কয়ার থিটা গতিকে tan স্কয়ার থিটা এইখিনি থাকিব ডিভাইডেড বাই ইয়াৰ পৰা a কিউব নিব পাৰিম গতিকে a কিউব কমন নিলে ইয়াতে থাকিব 1 মাইনাস 3 tan স্কয়ার থিটা এইখিনি হ'ব না এইখিনি হ'ব সোৱা তাৰ পিছত আমি এতিয়া কি কৰিব পাৰিম a কিউব আৰু হল a কিউব এই দুটা ক্যান্সেল কৰি দিব পাৰিম গতিকে ইয়াতে থাকিব কি সোৱা ইয়াতে থাকিব তাৰ মানে tan ইনভার্স সরি ইয়াতে তাৰ মানে tan থিটা টো একচুয়ালি কমন নিব নালাগিছিল a কিউব ললে হৈ গল হয় তো আমি কি কৰিম আকৌ tan থিটা টো এৰ লগত পূৰণে কৰি দিম
এটো লোৱাৰ দৰকাৰ নাছিলে বাই মিস্টেকলি মই এটো কমন ললো সো আকৌ এটো কি কৰিম পূৰণ কৰি দিম গতিকে 3 tan theta minus হ'ব কি যে 10 cube theta ওকে ডিভাইডেড বাই 1 minus 3 10 square theta এইখিনি পালো এতিয়া তাৰ মানে যে 10 ইনভার্স ওকে সো এইখিনি তাৰ মানে যে 3 tan theta minus 10 cube theta divided by 1 minus 3 10 square theta এই গোটেইখিনি মানে হল 10 3 theta এটো তাৰ মানে 10 3 theta ৰ ফৰ্মুলা বুঝছানে গতিকে আমি এটো লিখিম যে কি 10 3 theta ওকে সো এতিয়া 10 ইনভার্স আর হল 10 এই দুটা ক্যান্সেল যাব থাকিব কি আছে তেতিয়ালে 3 theta ওকে 3 theta আর থিটাৰ ভ্যালু আমি কি পাইছো থিটাৰ ভ্যালু পাইছো তাৰ মানে 10 ইনভার্স x divided by a গতিকে a2 বুঝছানে 10 ইনভার্স 3a square x minus x cube divided by a cube minus 3x square ইয়ার সিম্পলি ফর্ম হবে কোনটো এটু সহজতম আকার আমরা আমি লিখি মানে ধরে যে therefore the 10 inverse 3a square x minus x cube okay divided by a cube minus 3ax square এইখিনি ইকুয়ালস টু আমি এইখিনি পাইছো যে 3 10 inverse x divided by a গতিকে এইটো কি হ'ব ইয়াৰ কাৰণে সহজতম আকাৰ এতিয়া সোয়া কোশ্চেন নাম্বার 8 সোয়া কোশ্চেন নাম্বার 8 ত আমাক দিয়া আছে কি যে 10 ইনভার্স 2 cos 2 sin ইনভার্স 1/2 আমি কি করব লাগে ইয়ার মান উলিয়াব লাগে আমি ইয়ার কি উলিয়াব লাগে মান উলিয়াব লাগে আমাক দিয়া আছে কি 10 ইনভার্স 2 cos 2 sin ইনভার্স 1/2 তো এইখিনি আমাক দিয়া আছে এটা আমি কি কৰিম এতিয়া ইয়াৰ পৰা তাৰমানে এইখিনিৰ মান উলিয়াব লাগিব দা সলিউশন সোয়া সো আমি প্ৰথমতে তাৰ মানে কি কৰিম এই যোনটো দিয়া আছে আমাক যে sin ইনভার্স 1/2 বুঝছানে sin ইনভার্স 1/2 গতে sin ইনভার্স 1/2 মানে আমি x কনসিডার কৰিম এইখিনিক আমি x বুলি ধৰি লম গতিকে আমি এটো লিখিম যে লেট যে ধৰা হল কি যে sin ইনভার্স 1/2 ইকুয়াল টু x sin ইনভার্স 1/2 মানে কি x এইখিনি আমি ধৰি ললো গতিকে ইয়াৰ পৰা তাৰ মানে আমি লিখিব পাৰিম কি তেতিয়ালে sin ইনভার্স যদি সমাসীনৰ খুফালে যায় এটো কি হৈ যাব তাৰ মানে sin ইনভার্স টু sin হৈ যাব তাৰ মানে এটো হ'ব যে sin x মানে আৰু বাফালে থাকিব কি 1/2 গতিকে এটো 1/2 এতিয়া এটা কথা কোৱা যে sin কিমান ডিগ্ৰীৰ মান 1/2 হয় sin 30 ডিগ্ৰীৰ মান হল 1/2 হয়নে গতিকে sin আমি লিখিম কি π/6 গতিকে এটা এই sin সমাসীনৰ খুফালে গলে এটো ইনভার্স হৈ যাব হয়নে তাৰ মানে এনেকুৱা হ'ব যে sin এটো sin সমাসীনৰ খুফালে গলে এটো ইনভার্স হৈ যাব তাৰ মানে sin ইনভার্স আৰু এটা আছে কি যে sin π/6 এটা কি হ'ব sin ইনভার্স আৰু sin এই দুটা ক্যান্সেল থাকিব কি এটা অনলি π/6 মানে আমি ইয়াৰ পৰা x ৰ মানটো কি পালো আমি পাইছো তাৰ মানে π/6 আৰু x মানে কি x মানে হলি এটো sin ইনভার্স 1/2 তাৰ মানে আমি এটো কম যে therefore তাৰ মানে sin ইনভার্স 1/2 এইখিনি ইকুয়ালস টু কি আছিল x আৰু x মানে হল এটো π/6 এটা কি কৰিম এইখিনিৰ হে ভ্যালু উলিয়াব লাগে আমি জাস্ট sin ইনভার্স 1/2 এইখিনিৰ হে ভ্যালু উলিয়াইছো গতিকে নাও এতিয়া সো এতিয়া এইখিনি যে 10 ইনভার্স যে 2 cos 2 sin ইনভার্স 1 divided by 2 এইখিনি সো ইকুয়ালস টু যে 10 ইনভার্স কি আছে ইয়াতে 2 cos ওকে এইখিনি থাকক এনেদৰে 2 cos গতিকে 2 আছে কি sin ইনভার্স 1/2 সো sin ইনভার্স 1/2 ৰ মান কিমান π/6 গতিকে π/6 আৰু এই দুটা কি হৈ যাব ইয়াতে পূৰণ হৈ যাব হয়নে গতিকে ইকুয়ালস টু সো কি হ'ব ইকুয়ালস টু যে 10 ইনভার্স ওকে 2 ইয়াৰ মাজত ডিভাইড যাব কেইবাৰ 3 বাৰ গতিকে π/3 হয়নে গতিকে cos 2 কি হ'ব ইয়াতে 2 cos π/3 মানে কি গতিকে আমি পালো যে 10 ইনভার্স 2 cos π/3 ওকে সো 10 ইনভার্স 2 ইনটু এটা cos π/3 মানে কিমান অর্থাৎ cos 60 ডিগ্রি আর cos 60 ডিগ্রির মান হল 1/2 ওকে সো 2 আৰু 2 ক্যান্সেল সো ইয়াতে থাকিব কি যে 10 ইনভার্স
কিমান থাকিব ইয়াতে 1 থাকিব হয়নে এতে এটা কথা যে tan ইনভার্স 10 কিমান ডিগ্ৰীৰ মান 1 হয় সো 10 45 ডিগ্ৰীৰ মান হল 1 অৰ্থাৎ 10 π/4 হয়নে গতিকে tan ইনভার্স আৰু 10 ক্যান্সেল থাকিব কি ইয়াতে π/4 তার মানে আমাক যোনটো ভ্যালু উলিয়াব দিছিলে যে therefore তার মানে tan ইনভার্স 2 cos 2 sin ইনভার্স 1/2 এইখিনির ভ্যালু আমি কিমান পালো এইখিনির ভ্যালু পালো আমি π/4 আৰু এইখিনি আমাক কি কৰিব দিছিলে উলিয়াবলৈ দিছিলে হয়নে গতে এইখিনি ভ্যালু পালো আমি কিমান π/4 এতিয়া সোয়া কোশ্চেন নাম্বার 9 সোয়া কোশ্চেন নাম্বার 9 ত আমাক দি আছে কি যে tan 1/2 sin ইনভার্স 2x divided by 1 plus x square plus cos inverse 1 minus y square divided by 1 plus y square where mod of x less than 1 y greater than 0 আৰু xy less than 1 আমি এতে কি কৰিব লাগে আমি এইখিনিৰ মান উলিয়াব লাগে অৰ্থাৎ এইখিনিৰ ভ্যালু আমি উলিয়াব লাগে গতিকে এটো বহুত ইজি আছে সো এটো সোয়া সলিউশন এটো বহুত ইজি হয় চাবা সলিউশন সোয়া আমি প্ৰথমতে কি কৰিম ইয়াতে x ৰ মানটো তাৰমানে sin ইনভার্স ইয়াতে x ৰ মানটো আমি ইয়াতে tan থিটা পাম বুজিছানে গতিকে আমি এটো লিখিম যে let ধৰা হল x tan থিটা ওকে সো ইয়াৰ পৰা আমি থিটাৰ মানটো কিমান পাম তেতে হলে থিটা মানে হ'ব tan টো সমানচিনৰ বাফালে আহিলে এটো ইনভার্স হৈ যাব গতিকে tan ইনভার্স কি হৈ যাব x হৈ যাব দ্যাট মিন্স থিটা মানে হল tan ইনভার্স x গতিকে আমি এটো লিখিম যে therefore এইখিনি তাৰ মানে sin ইনভার্স হোৱা এইখিনি মানে কি হয় আমি একটু আগতে উলিয়াইলাম যে sin ইনভার্স তাৰ মানে 2x divided by 1 plus x square মানে কি হয় সোয়া গতিকে আমি লিখিম যে sin ইনভার্স ঠিক আছে 2x গতিকে 2x মানে কি x মানে হল tan থিটা গতিকে 2 tan থিটা divided by 1 plus x square x মানে কি tan থিটা গতিকে এটো স্কয়ার কৰি দিলে কি হৈ যাব tan square theta ঠিক আছে গতিকে সোয়া sin ইনভার্স এতিয়া এটা কথা তার মানে 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta এইখিনি মানে হল sin 2 theta that means তার মানে sin 2 theta এটো হল ফর্মুলা তার মানে বুঝছানে sin 2 theta মানে হল যে 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta গতিকে ইয়াতে তাৰ মানে লিখিম কি sin ইনভার্স এটো ঠিকই থাকিব আৰু এইখিনি মানে কি এইখিনি মানে হল sin 2 থিটা গতিকে আমি এটো লিখিম যে sin 2 থিটা গতিকে ইকুয়ালস টু কি বসবা sin ইনভার্স আৰু sin ক্যান্সেল থাকিব কি 2 থিটা গতিকে থিটা মানে কি থিটা মানে হল tan ইনভার্স x তাৰ মানে 2 tan ইনভার্স x তাৰ মানে এইখিনিৰ ভ্যালু আমি কি পালো যে 2 tan ইনভার্স x সো ইয়াতে সিমিলারলি আমি y এর মানটো ইয়াতে বহাম tan phi সো আমি এটো লিখিম again আমি আকৌ কি কৰিলো let আমি ধৰি ললো যে y tan phi y এর মান কি পাইছো tan phi পাইছো গতিকে ইয়াৰ পৰা implies that phi মানে কি হ'ব থিটাৰ নিচিনাকে tan ইনভার্স y হ'ব গতিকে phi মানে হ'ব tan inverse y so therefore আমি এখানে লিখিম তার মানে যে cos inverse যে 1 minus y square divided by 1 plus y square so এইখিনি equals to কি হবে এতিয়া যে cos inverse 1 minus tan square phi 1 minus tan square phi কারণ y এর মানটো হল tan phi গতিকে ডি স্কয়ার করলে কি হয়ে যাব tan square phi হবে ডিভাইডেড বাই 1 plus y square y মানে হল tan phi গতিকে 1 plus tan square phi আৰু এইখিনি বুঝছানে যে 1 minus tan square phi divided by 1 plus tan square phi মানে হবে cos 2 phi that means তার মানে এটু ফর্মুলা তার মানে বুঝছানে যে cos 2 theta cos 2 theta মানে হল 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta
চোৱা ইয়াতে কি আছে 1 minus 10 square phi divided by 1 plus 10 square phi সরি এটো phi হ'ব গতিকে চোৱা এই দুটা তাৰ মানে কি সেম আছে হয়নে ইয়াতে phi আছে ইয়াতে এংগেলটো হল থিটা গতিকে তাৰ মানে আমি এইখিনি মানে কি লিখিব পাৰিম এইখিনি মানে লিখো কি যে 1 minus 10 square theta divided by 1 plus 10 square theta মানে হল cos 2 theta ইয়াতে theta আছে সো ইয়াতে phi আছে ইয়াতে কি আহিব তাৰ মানে cos 2 phi আহিব হয়নে গতিকে ইকুয়াল টু আমি লিখিম কি যে cos inverse তাৰ পিছত লিখিম আমি cos 2 phi এতিয়া cos inverse আৰু cos এই দুটা ক্যান্সেল থাকিব কিমান 2 phi গতিকে 2 phi মানে কি হয় চোৱা phi মানে হল tan inverse y তাৰ মানে এতিয়া আমি sin inverse 2x divided by 1 plus x square আৰু cos inverse 1 minus y square divided by 1 plus y square এই দুটাৰ ভ্যালু আমি পাইছো সো এটা আমি ইয়াতে পুট কৰিম সো therefore তাৰ মানে 10 1 by 2 গতিকে 10 1 by 2 এইখিনি আছে যে sin inverse 2x divided by 1 plus x square plus cos inverse 1 minus y square divided by 1 plus y square equals to so কি হ'ব যে 10 1 divided by 2 এটা sin inverse 2x plus 1 by x plus x square এইখিনি মানে আমি পাইছো কি এইখিনি মানে আমি পাইছো যে 2 tan inverse x এইখিনি পাইছো গতে বহাই দিলো প্লাস cos inverse 1 minus y square divided by 1 plus y square মানে আমি পালো এইখিনি যে 2 tan inverse কি পালো y পালো হয় না এইখিনি পাইছো গতিকে ইকুয়ালস টু এটা সোয়া 2 ইয়াৰ পৰা যদি কমন লব আমি এই 2 আৰু এটো কি হৈ যাব ক্যান্সেল হৈ যাব তাৰ মানে থাকিব কি ইয়াতে থাকিব 10 মানে 10 থাকিব আৰু ইয়াতে থাকিব তাৰ মানে 10 inverse x plus 10 inverse y এইখিনি থাকিব নে থাকিব গতিকে 10 ঠিক আছে আৰু সোয়া 10 inverse x plus 10 inverse y মানে কি হয় 10 inverse x plus 10 inverse y এইখিনি মানে হ'ব যে 10 inverse x plus 10 inverse y মানে হল কি 10 inverse x plus y divided by 1 minus xy হয় না এইখিনি হয় গতিকে এইখিনি ইকুয়ালস টু এতিয়া 10 আৰু হল 10 inverse এই দুটা কি হৈ যাব ক্যান্সেল যাব থাকিব কি ইয়াতে থাকিব অনলি তাৰ মানে x plus y divided by 1 minus xy আৰু আমাক এইখিনি উলিয়াব দিছিলে সো আমি লিখিম যে therefore যে 10 1 by 2 sin inverse 2x divided by 1 plus x square plus cos inverse 1 minus y square divided by 1 plus y square এইখিনি ইকুয়ালস টু হবে তার মানে কি যে x plus y divided by 1 minus x square এইখিনি আমি পালো সরি 1 minus x y তো এইখিনি আমি পালো এটি হল কোশ্চেন নাম্বার 9 এর সমাধান এতিয়া সোয়া নেক্সট কোশ্চেনত আমাক কৈছে তাৰ মানে যে কোশ্চেন নাম্বার 10 ৰ পৰা কোশ্চেন নাম্বার 12 লৈকে প্ৰতিটো ৰাশিৰ মান উলিওৱা দ্যাট মিন্স আমি ইয়াতে কোশ্চেন নাম্বার 10 11 and 12 আমি এই তিনিটা কোশ্চেনৰ ভ্যালুস আমি ফাইন্ড আউট কৰিব লাগে সো কোশ্চেন নাম্বার 10 ত আমাক দিয়া আছে যে sin ইনভার্স sin 2π/3 আমি এইখিনিৰ কি কৰিব লাগে ভ্যালুস ফাইন্ড আউট কৰিব লাগে গতিকে সোয়া কোশ্চেন নাম্বার 10 এটো sin ইনভার্স sin 2π/3 গতিকে এই ফাংশনস টুৰ আমি ভ্যালুস তাৰ মানে ফাইন্ড আউট কৰিবলৈ প্ৰথমতে আমি এই গুটেইখিনিক তাৰ মানে y বুলি কনসিডার কৰিম সো আমি লিখিম যে লেট যে ধৰা হল যে y equal to sin inverse sin 2π divided by 3 আমি কি করব ইয়াতে তাৰ মানে এই গুটেইখিনিক আমি y বুলি কনসিডার কৰিলো ঠিক আছে যে let y equal to sin inverse sin 2π/3 ওকে সো implies that এটা সোয়া sin inverse to যেতিয়া সমান চিনৰ বাওফালে আহিব তেতিয়া এটো কি হৈ যাব sin inverse to sin লৈ কনভার্ট হৈ যাব
গতিকে এইটো হৈ যাব তাৰ মানে sin আৰু ইয়াতে y আছে গতিকে sin y ইকুয়াল টু হ'ব sin তাৰ মানে 2 পাই ডিভাইডেড বাই 3 এতিয়া চোৱা এটা কথা ইয়াতে 2 পাই বাই 3 মানে কিমান চোৱা 2 পাই বাই 3 তাৰ মানে ডিগ্ৰীত যদি আমি লও এটো কিমান ডিগ্ৰী আহিব চোৱা এংগেলটো কিমান ডিগ্ৰী হ'ব যে 2 বাই 3 ইনটু পাই মানে হল 180 গতিকে 180 ডিগ্ৰী গতিকে 3 ইয়াৰ মাজত ডিভাইড যাব কেইবাৰ 60 বাৰ গতিকে 60 ইনটু 2 মানে 120 চোৱা তাৰ মানে ইয়াতে সাইনৰ এংগেলটো কিমান আছে ইয়াতে আছে 120 ডিগ্ৰী কিন্তু চোৱা ইয়াতে এটা কথা লক্ষ্য কৰিব লাগে আছে যে কিন্তু তাৰ মানে সাইন ইনভার্সৰ ঠিক আছে কিন্তু সাইন ইনভার্সৰ যোনটো পরিখৰ ঠিক আছে সাইন ইনভার্সৰ পরিখৰটো হল এইটো তাৰ মানে যে -π/2 2π/2 তাৰ মানে ক্লোজ ইন্টারভেল -π/2 ৰ পৰা কিমান π/2 লৈ that means যে that is কিমান -π/2 মানে -90 ডিগ্ৰী ঠিক আছে কমা 90 ডিগ্ৰী তাৰ মানে সাইন ইনভার্সৰ যোনটো কি হ'ব পরিখৰ হ'ব যোনটো ৰেঞ্জ অৰ্থাৎ সেই ভ্যালুটো কত থাকিব লাগিব তাৰ মানে -90 ৰ পৰা 90 ৰ ভিতৰত থাকিব লাগিব কিন্তু সোয়া ইয়াতে এই এঙ্গেলটোৰ মান ইয়াতে কিমান আছে 120 ডিগ্ৰী আছে দ্যাট মিন্স এই এঙ্গেলটো তাৰ মানে -90 ৰ পৰা 90 এর ভিতৰত নাই অৰ্থাৎ এই এঙ্গেলটো কি আছে এই ৰেঞ্জটোৰ তাৰ মানে বাহিৰত আছে সো এটো আমি কেনেকৈ সমাধান কৰিম তেতিয়াহলে আমি তাৰ মানে এইখিনি কি কৰিব লাগিব অকমান মডিফাই কৰিব লাগিব আমি এইখিনি মডিফাই কৰিব পাৰিলে আমাৰ মানে অঙ্কটো সমাধান হৈ যাব বুঝছানে গতিকে আমি এতে লিখিম যে নাও আমি এটো লিখিম যে নাও যে sin y ঠিক আছে sin y ইকুয়াল টু sin 2 পাই ডিভাইডেড বাই 3 এতে আমি এটা আইডেন্টিটি ইয়াতে ইউজ কৰিম আইডেন্টিটি হল এটো যে সিন্স যে sin পাই মাইনাস থিটা মানে কি হয় sin পাই মাইনাস থিটা মানে হয় sin থিটা গতিকে ইয়াতে থিটাৰ ভ্যালুটো হল 2 পাই বাই 3 গতিকে আমি নেক্সট কি লিখিম তেতিয়াহলে ইকুৱেলছ sin গতিকে sin কি লিখিম আমি যে পাই a2 পাই মাইনাস থিটা ইয়াতে থিটাৰ ভ্যালু হল এটো যে 2 পাই ডিভাইডেড বাই 3 সো ইকুৱেলছ আমি লিখিম কিমান যে sin এটা 3 হ'ব এলসিএম গতিকে 3 পাই মাইনাস হল কিমান 2 পাই ঠিক আছে সো ইকুৱেল যে sin যে 3 পাই মাইনাস 2 পাই মানে কিমান পাই আৰু হ'ব 3 দ্যাট মিন্স সো এতিয়া পাই মানে হল 180 আৰু 3 গতিকে এটো আমি ডিভাইড কৰিলে কিমান পাম এতে এঙ্গেলটো কিমান আহিব সোয়া পাই বাই 3 দ্যাট মিন্স 180 বাই 3 কিমান হ'ব তেতিয়াহলে 60 হ'ব তাৰ মানে সোয়া এতিয়া এই 60 ডিগ্ৰী যোনটো এঙ্গেল আইছে এই এঙ্গেলটো তাৰ মানে -90 পৰা যোনটো 90 ৰেঞ্জ আছে এই ৰেঞ্জৰ ভিতৰতে আছে দ্যাট মিন্স ইয়াতে তাৰ মানে এঙ্গেলটো কিমান নিব পাৰিম আমি পাই বাই 3 এটো আমি কনসিডার কৰিব পাৰিম কাৰণ এটো তাৰ মানে কি আছে সাইন ইনভার্সৰ পরিখৰৰ ভিতৰত আছে সো আমি লিখিম এটো কি যে ইমপ্লাইজ দ্যাট sin y ইকুয়াল টু ইমান সো আমি নেক্সট লিখিম যে যেহেতু আমি এটো লিখিম যে যেহেতু পাই বাই 3 তাৰ মানে এই এঙ্গেলটোৰ কথা কৈছো এটো যে যেহেতু পাই বাই 3 তাৰ মানে কি আছে যেহেতু পাই বাই 3 আৰু লিখিম আমি যে যেটো সাইন ইনভার্সৰ ঠিক আছে সাইন ইনভার্সৰ পরিখৰ সাইন ইনভার্সৰ পরিখৰ কি যে -π/2 2π/2 হয়নে দ্যাট ইজ -90 ডিগ্ৰীৰ পৰা কিমান 90 ডিগ্ৰী ক্লোজ ইন্টারভেল গতিকে যেহেতু π/3 এই পরিখৰৰ কি আছে ভিতৰত আছে হয়নে এই পরিখৰৰ ভিতৰত আছে গতিকে তাৰ মানে আমি এটো এটা লিখিব পাৰিম যে therefore আমি এটো লিখিব পাৰিম কি যে sin y ইকুয়াল টু sin পাই ডিভাইডেড বাই 3 গতিকে ইয়াৰ পৰা যদি y ৰ ভ্যালুটো উলিয়াও কি হ'ব সোয়া y ইকুয়াল টু হ'ব তাৰ মানে sin ইনভার্স sin পাই ডিভাইডেড বাই 3 তাৰ মানে sin টো সমঞ্চনৰ ফুফালে গলে এটো ইনভার্স হৈ যাব এতিয়া sin ইনভার্স আৰু sin এই দুটা ক্যান্সেল থাকিব কি ইয়াতে পাই বাই 3 আমি y এর মান কিমান পালো পাই বাই 3
আৰু চোৱা প্ৰথমতে আমি ধৰি লৈছিলো গোটেইখিনিক আমি তাৰ মানে y বুলি ধৰিছিলো দ্যাট মিন্স sin ইনভার্স sin 2 পাই ডিভাইডেড বাই 3 এইখিনিক আমি y বুলি কনসিডার কৰিছিলো আৰু y মানে হল কি পাই বাই 3 দ্যাট মিন্স তাৰ মানে sin ইনভার্স sin 2 পাই বাই 3 এইখিনিৰ ভ্যালুস কিমান হ'ব এইখিনিৰ ভ্যালুস হ'ব তাৰ মানে পাই ডিভাইডেড বাই 3 ওকে এটো হল কোশ্চেন নাম্বার 10 এতিয়া সোয়া কোশ্চেন নাম্বার 11 সোয়া কোশ্চেন নাম্বার 11 ত আমাক দিয়া আছে যে 10 ইনভার্স 10 3 পাই বাই 4 আমি কি কৰিব লাগে এইখিনিৰ আমি ভ্যালুস ফাইন্ড আউট কৰিব লাগে যে 10 ইনভার্স 10 3 পাই বাই 4 মানে কি হয় বা ইয়াৰ ভ্যালুস তো কি হয় হেতু আমি উলিয়াব লাগে গতিকে সেম সিমিলারলি আগৰটো নিচিনাই হ'ব আমি প্ৰথমতে কি কৰিম আমি প্ৰথমতে 10 ইনভার্স 10 3 পাই বাই 4 এই গুটেখিনিক আমি y বুলি কনসিডার কৰিম so let যে ধৰা হল যে y equal to 10 inverse 10 3 pi divided by 4 এইখিনি আমি কনসিডার কৰিলো so implies that it is 10 inverse সমান চিহ্নৰ বাফালে আহিলে এটো কি হৈ যাব 10 inverse to 10 লৈ কনভার্ট হ'ব that means এটো 10 হ'ব গতিকে 10 আৰু ইফালে y আছে গতিকে 10y equal to হ'ব যে 10 3 pi divided by 4 এতিয়া সোয়া 3 pi by 4 মানে কি that means এটো আমি এঙ্গেলত কনভার্ট কৰি চাম যে কিমান হ'ব এটো গতিকে এটো তাৰ মানে ৰেডিয়ানত দি আছে এতিয়া আমি কি কৰিম এটো ডিগ্ৰীত কনসিডার কৰিম মানে কনভার্ট কৰিম গতিকে 3 by 4 into pi pi মানে হল 180 হয়নে সো ইকুয়াল টু কিমান হয় সোয়া 4 180 এর মাজত ডিভাইড যাব কেবাৰ 4 বাৰ আৰু হল 5 বাৰ মানে 45 হয়নে গতিকে 3 লগত 5 পূৰণ কৰিলে 15 হাতত থাকিল 1 তাৰ পিছত 3 4 গুণ 12 আর 1 13 তার মানে 135 ডিগ্রি ইয়াতে এঙ্গেলটো কিমান আছে এঙ্গেলটো আছে 135 ডিগ্রি কিন্তু ইয়াতে এটা কথা লক্ষ্য কৰিব লাগে কিন্তু তার মানে কিন্তু যে 10 ইনভার্সর ঠিক আছে 10 ইনভার্সর পরিখর ঠিক আছে 10 ইনভার্সর পরিখর হল তার মানে ওপেন ইন্টারভেল মাইনাস পাই বাই 2 এর পৰা পাই বাই 2 লৈ that means that is minus 90 ডিগ্রি পৰা কিমান লৈ 90 ডিগ্রি লৈ কিন্তু ইয়াতে সোয়া এঙ্গেলটো কিমান আছে ইয়াতে এঙ্গেলটো আছে 135 ডিগ্রি তার মানে এই এঙ্গেলটো minus 90 এর পৰা 90 ডিগ্রি ইয়াৰ ভিতৰত নাই কি আছে এই রেঞ্জটোৰ বাহিৰত আছে হয়নে সো আমি লিখিম যে therefore তার মানে 10 3 পাই বাই 4 that means 10 3 পাই বাই 4 কি নহয় পসিবল নহয় অর্থাৎ এটো সম্ভৱ নহয় কি নহয় এটো সম্ভৱ নহয় that means 10 তার মানে 3 পাই বাই 4 এটো হ'ব নোৱাৰে গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব তার মানে এতিয়া এখিনি মডিফাই কৰিব লাগিব হয়নে গতিকে আমি এটা লিখিম যে নাও যে 10y ঠিক আছে 10y equal to যে 10 3 pi divided by 4 গতিকে এতিয়া আমি এটা ইয়াতে আইডেন্টিটি খটুৱাম এটো হল এটো যে সিন্স যেহেতু যে 10 pi minus theta মানে হল minus 10 theta ঠিক আছে ইয়াতে আমি এই আইডেন্টিটিটো খটাম আৰু এটা আইডেন্টিটি খটাম আমি ইয়াতে এটো হল এটো যে 10 theta সরি 10 minus theta 10 minus theta মানে আমি লিখিব পারি যে minus 10 theta এই দুটা আইডেন্টিটি আমি ইয়াতে ইউজ কৰিম এটা হল 10 pi minus theta equal to minus 10 theta আৰু এটা হল যে 10 minus theta মানে হল minus 10 theta গতিকে সোয়া যে 3 pi by 4 ঠিক আছে 3 pi by 4 ক আমি এনেদৰে লিখিব পাৰি যে pi minus pi by 4 হয়নে সোয়া তার মানে 10 3 pi by 4 that means আমি তার মানে only 3 pi by 4 সোয়া 3 pi by 4 আমি এনেদৰে লিখিব পাৰি নে নাই কোৱাচোন পাৰো আমি কাৰণ ইয়াতে আমি 4 যদি এলসিএম লও তেতিয়াহলে 4 pi minus হ'ব pi that means 3 pi that means এইখিনি থাকিব গতিকে এইখিনিক আমি তার মানে only 3 pi by 4 আমি এনেদৰে লিখিব পাৰো তার মানে যে 10 pi minus pi by 4 that means ইয়াতে সোয়া কি হৈছে তার মানে যে 10 pi minus theta এটো 10 pi minus theta গতিকে 10 pi minus theta মানে কি হয় যে minus 10 theta গতিকে প্ৰথমতে এটা মাইনাস আহিব গতিকে মাইনাস আহিলে তাৰ পিছত 10 theta ইয়াতে থিটাৰ মান কিমান আছে pi by 4
तार माने किमान होबो याते -10 π/4 ओके आको सोआ जे -10 थीटा माने की হয় -10 थीटा समान হল 10 - थीटा গতিকে এটো আমি লিখিব পাৰিম তার মানে কি যে 10 π/4 तार माने -10 π/4 ক আমি লিখিব পারি কি যে 10 π/4 এতিয়া সোয়া যে -π/4 এইটো রেঞ্জত আছে না নাই সোয়া -π/4 মানে কিমান তার মানে -45 ডিগ্রি এটা সোয়া -45 ডিগ্রি তো -90 এর পৰা যন্তু 90 আমাৰ রেঞ্জ দি আছে ইয়াৰ কি আছে ভিতৰত আছে গতিকে আমি এটো লিখিম যে যেহেতু আমি লিখিম এটো যে যেহেতু যে মাইনাস তার মানে π/4 ঠিক আছে যেহেতু -π/4 তার মানে 10 ইনভার্সর পরিখর -90 ডিগ্রি টু 90 ডিগ্রি ওপেন ইন্টারভেল যে দ্যাট ইজ তার মানে কি যে -π/2 π/2 ইয়ার কি আছে ইয়ার তার মানে ভিতৰত আছে 10 ইনভার্সৰ পরিখৰৰ ভিতৰত আছে গতিকে আমি এখিনি লিখিব পাৰিম তার মানে যে 10y ইকুয়াল টু এটো যে 10y ইকুয়ালস টু আমি লিখিব পাৰিম যে 10 π/4 গতিকে ইয়াৰ পৰা y এর ভ্যালুস টু কি আইব সোয়া y মানে হবো যে 10 ইনভার্স এই 10 সমানচিনৰ ফুফালে গলে এটো ইনভার্স হৈ যাব গতিকে 10 ইনভার্স আৰু থাকিব কি যে 10 -π/4 হয়নে এইখিনি হবো গতিকে এতিয়া সোয়া কি হবো তার মানে 10 ইনভার্স আৰু 10 এই দুটা ক্যান্সেল থাকিব কি ইয়াতে -π/4 দ্যাট মিন্স আমি ইয়াতে y এর ভ্যালু কিমান পালো -π/4 আৰু y মানে কি আছিল যে therefore y মানে এখানে আমি কনসিডার করিছিল যে 10 ইনভার্স 10 3π/4 এখানে আমি y বুলি কনসিডার করিছিল সো ইকুয়ালস টু y সো y এর ভ্যালু হল কিমান -π/4 দ্যাট মিন্স তার মানে 10 ইনভার্স 10 3π/4 এইখিনির ভ্যালুস কিমান হবে এইখিনির ভ্যালুস হবে -π/4 এইখিনি এতিয়া সোয়া কোশ্চেন নাম্বার 12 সো কোশ্চেন নাম্বার 12 ত আমাক কি দিছে যে 10 sin ইনভার্স 3/5 প্লাস cot ইনভার্স 3/2 আমি তার মানে এইখিনির কি উলিয়াব লাগে ভ্যালুস ফাইন্ড আউট কৰিব লাগে এইখিনির মান আমি উলিয়াব লাগে গতিকে এটো বহুত ইজি আছে সোয়া 12 নাম্বার 10 sin ইনভার্স 3/5 প্লাস cot ইনভার্স 3/2 গতিকে আমি প্রথমতে তার মানে sin ইনভার্স 3/5 এইখিনি a বুলি কনসিডার করিম আৰু cot ইনভার্স 3/2 এইখিনিক আমি b বুলি কনসিডার করিম সো সলিউশন আমি প্রথমতে কি করিম লেট আমি কি করিম এইখিনি যে sin ইনভার্স 3/5 sin ইনভার্স 3/5 ক আমি a বুলি কনসিডার করিলো আৰু যে cot ইনভার্স 3/2 ক আমি b বুলি ইয়াতে কনসিডার করিলো গতিকে এইখিনি যদি a হয় আৰু এইখিনি যদি b হয় তার মানে এইখিনি আমি কি লিখিব পাৰিম যে therefore আমি এনেকৈ লিখিব পাৰিম যে therefore 10 তার মানে sin ইনভার্স 3/5 প্লাস যে cot ইনভার্স 3/2 এইখিনিক আমি লিখিব পাৰিম যে 10 এইখিনি মানে হল a গতিকে a প্লাস আৰু এইখিনি মানে হল b that means এতিয়া এটা ফর্মুলা আইব হয়নে যে 10a plus b 10a plus b এর ফর্মুলাটো কি আছিল এটো আছে যে 10a plus 10b divided by 1 minus 10a 10b এটোক আমি নাম্বার দিলো 1 ঠিক আছে তার মানে আমি এটা কি কৰিব লাগিব আমি এটা 10a আৰু 10b এইখিনিৰ ভ্যালুস আমি ফাইন্ড আউট কৰিব লাগিব এটা 10a টো আমি কেনেকৈ পাম ইয়াৰ পরে আমি 10 এর ভ্যালু পাম since আমি এটো যেহেতু ধৰি লৈছো যে sin ইনভার্স 3/5 equals to হল a
গতিকে ইয়াৰ পৰা sin টো সমান চিহ্নৰ সোঁফালে গলে এটো কি হৈ যাব sin ইনভার্স টো sin লৈ কনভার্ট হ'ব দ্যাট মিন্স এনেকুৱা হ'ব তাৰ মানে যে sin a ঠিক আছে sin a মানে হ'ব কিমান 3/5 সো ইয়াত আমি ভ্যালুস এটা পালোৱে sin a গতিকে 10 এ যদি আমি উলিয়াব লাগে আমাৰ কি লাগিব sin a আৰু লাগিব cos a গতিকে sin a যেটো পাইছো এটা আমি cos a টো উলিয়াব পাৰিম since যেহেতু আমি এটো জানো তাৰ মানে যে sin square a plus all cos square a equal to কিমান হ'ব 1 তাৰ মানে ইয়াতে আমি থিটাৰ ঠাইত a লৈছো যে sin square theta plus cos square theta মানে 1 সো আমি ইয়াতে থিটা টো মানে এঙ্গেল টো চেঞ্জ কৰি ইয়াতে কি দিছো a দিছো গতিকে sin square a plus cos square a মানে কিমান হ'ব 1 হ'ব গতিকে implies that ইয়াৰ পৰা চোৱা cos square a এর ভ্যালুটো কি আইব যে cos square a মানে হ'ব 1 minus sin square a হয় না এইখিনি হ'ব গতিকে implies that এটা চোৱা যে cos square a equals to 1 minus sin square a গতিকে sin a এর ভ্যালুটো কিমান sin এর ভ্যালু হল 3/5 গতিকে 3/5 আৰু ইয়াৰ ওপৰত কি আছে এটা স্কয়ার আছে সো implies that তার মানে cos square a equal to কিমান হ'ব চোৱা 1 minus 3 square মানে হল 9 আৰু 5 square মানে হল 25 এইখিনি হ'ব হয়নে so implies that the cos square a equal to এটা 25 LCM হ'ব গতিকে 25 এটা 25 এর পৰা 9 বিয়োগ কৰিলে কিমান থাকিব 16 থাকিব that means আমি এটা কি লিখিব পাৰিম যে cos a এটো স্কয়ার আছিল স্কয়ার টো সমান চিহ্নৰ সোঁফালে গলে এটো কি হৈ যাব মানে স্কয়ার ৰুট হৈ যাব হয়নে গতিকে ৰুট হৈ যাব এটো যে √16/25 ইকুয়ালস টু কিমান হ'ব 16 ৰ বৰ্গমূল হল কিমান 16 ৰ বৰ্গমূল হল 4 আৰু 25 ৰ বৰ্গমূল হল 5 দ্যাট মিন্স এতিয়া আমি কি পালো cos a এর ভ্যালুটো পালো গতিকে cos a মানে হ'ব কিমান 4/5 সো আমি ইয়াতে sin a এর ভ্যালু পাইছো আকৌ cos a এর ভ্যালু পাইছো গতিকে এতিয়া আমি তার মানে 10a এইখিনিৰ ভ্যালু আমি উলিয়াব পাৰিম গতিকে প্ৰথমে আমি 10a এইখিনিৰ ভ্যালু উলিয়াই লও সো therefore 10a ঠিক আছে 10a মানে কি হ'ব 10a মানে হ'ব sin a by cos a ঠিক আছে গতিকে সো sin এর ভ্যালু কিমান sin এর ভ্যালু হল 3/5 গতিকে 3/5 আৰু cos এর ভ্যালু কিমান 4/5 গতিকে 5 আৰু 5 ক্যান্সেল হ'ব ইকুয়ালস টু কিমান থাকিব 3/4 তার মানে আমি 10a ঠিক আছে 10 এর ভ্যালু কিমান পালো 3/4 এইখিনি পাইছো আমি কিহৰ ভ্যালু আমি পালো এইখিনি 10 এর ভ্যালু এতিয়া আমি 10b এর ভ্যালু উলিয়াব লাগিব গতিকে 10b এর ভ্যালুটো আমি এনে ধৰে সিমিলারলি উলিয়াম গতিকে সোয়া 10b ইয়াৰ পৰা আমি উলিয়াম 10b সোয়া এইখিনি দিয়া আছে আমাক সিন্স যে যেহেতু আমি এটো ধৰি লৈছো যে cot ইনভার্স ঠিক আছে cot ইনভার্স 3/2 ইকুয়াল টু হল b গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি ইমপ্লাইজ কি কৰিব পাৰিম আমি এটো যে cot মানে cot ইনভার্স টো সমান চিহ্নৰ সোঁফালে গলে এটো প্লাস হৈ যাব দ্যাট মিন্স এটো কি হৈ যাব cot b ঠিক আছে cot b ইকুয়াল টু কিমান হ'ব তেতিয়াহলে 3/2 ঠিক আছে এতিয়া সোয়া cot b মানে কি হ'ব cot b মানে হল 1/10b মানে cot x মানে কি বা cot θ মানে কি 1/10 θ এটা সকলোৱে জানো গতিকে cot b আমি লিখিব পাৰি কি 1/10b ইকুয়ালস টু কিমান হ'ব 3/2 গতিকে implies that ইয়াৰ পৰা 10b এর ভ্যালু কিমান হ'ব 10b মানে হ'ব 2 ইফালে পূৰণ হ'ব আৰু 3 10b এর লগত পূৰণ হ'ব তাৰ মানে 2/3 গতিকে ইয়াতে আমি কি পালো 10b এর ভ্যালু কিমান পালো 2/3 সো আমি এটা লিখি লও যে 10b ঠিক আছে 10b এর ভ্যালু পালো কিমান আমি 2/3 গতিকে এইখিনি আমি এটা কি কৰিম এই 1 ত বহাই দিম সো therefore মই ইয়াতে লিখি দিছো এটো যে 1 implies that a2 1 ত আমি এটো বহাই দিম যে এটো লিখিম আমি যে 10 তার মানে sin ইনভার্স 3/5 sin ইনভার্স 3/5 প্লাস cot ইনভার্স 3/2 ঠিক আছে cot ইনভার্স 3/2 ইকুয়ালস টু সোয়া কিমান হ'ব এইখিনি যে 10a plus 10b ঠিক আছে 10a plus 10b divided by 1 minus 10a 10b হয় না এইখিনি এটা সোয়া যে 10 এর ভ্যালু কিমান 10 এর ভ্যালু হল 3/4 গতিকে এটা আমি বহাই দিম 3/4 plus 10b
10b এর ভ্যালু হল কিমান 2/3 হয়নে গতিকে 1 - 10 এ 10 এর ভ্যালু হল 3/4 সো 3/4 ইনটু 10b 10b এর ভ্যালু হল কিমান 2/3 এইখিনি হয়নে এতিয়া সোয়া এতিয়া আমি কি কৰিম ইয়াতে সোয়া 3 আৰু 4 হয়নে 3 আৰু 4 কি হ'ব ইয়াতে এলসিএম হ'ব ইয়াতেও 3 4 এলসিএম হ'ব দ্যাট মিন্স 12 ইয়াতেও 12 হ'ব এলসিএম গতিকে 12 আৰু 12 এইখিনি আমি কি কৰিম ক্যান্সেল কৰিম গতিকে ইয়াতে থাকিব কি তেতিয়ালে সোয়া তাৰ মানে 4 12 ৰ মাজত হৰণ যাব কিবা 3 বাৰ গতিকে 3 আৰু 3 এটো কিমান হ'ব 9 হৈ যাব আৰু 3 যাব 12 ৰ মাজত 4 বাৰ গতিকে 4 * 2 কৰিলে কিমান হ'ব 8 ইয়াতে কিমান হ'ব সোয়া 4 * 3 4 * 3 মানে হল 12 গতিকে 12 - 3 * 2 মানে হল 6 এইখিনি গতিকে 9 + 8 মানে হল 17 12 ৰ পৰা 6 গলে 6 দ্যাট মিন্স কিমান 17/6 তার মানে আমি ইয়ার ভ্যালুস কি পাইলো আমি কি পালো যে therefore 10 যে 10 sin inverse 3/5 plus যে cot inverse 3/2 এইখানের ভ্যালু পালো আমি কিমান 17/6 তো এটি হল কি আমার ফাইনাল অ্যানসার 17/6 এতিয়া সোয়া কোশ্চেন নাম্বার 13 সোয়া কোশ্চেন নাম্বার 13 এ আমাক কি দিছে যে cos ইনভার্স cos 7π/6 এর মান তার মানে ইয়াতে মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন হয় এটো এমসিকিউ ইয়াতে cos ইনভার্স cos 7π/6 এর ভ্যালুটো কিমান হয় হেটো আমি ইয়াতে ফাইন্ড আউট কৰিব লাগে গতিকে আমি এখানে উলিয়াম সেম তার মানে এই কোশ্চেন নাম্বার 13 আৰু কোশ্চেন নাম্বার 10 এই দুটা সেম গতিকে চাবা আমি এটো আগৰ নিচিনাকৈ কৰিম সো লেট আমি প্রথমে কি করিম এইখিনি কি বুলি কনসিডার করিম y বুলি কনসিডার করিম গতিকে লেট y ইকুয়াল টু cos inverse cos 7π/6 এইখিনি সো implies that so cos inverse সমান চিহ্নৰ বাও ফালে আহিলে এটো কি হৈ যাব cos y হৈ যাব হয়নে তার মানে cos to প্লাস হৈ যাব দ্যাট মিন্স cos inverse to চেঞ্জ হৈ কি হ'ব cos হৈ যাব গতিকে cos আৰু ইয়াতে y গতিকে cos y ইকুয়াল টু cos কিমান 7π/6 এতিয়া আমি সাম যে 7π/6 অফ এটো রেডিয়ানত দি আছে মাপটো এটো যদি আমি ডিগ্রিত কনভার্ট কৰো কিমান হ'ব চাবা যে 7/6 * π মানে হল 180 গতিকে 6 এর মধ্যে ডিভাইড যাব কিবা 30 বার দ্যাট মিন্স 30 ডিগ্রি গতিকে 7 * 3 কৰিলে 21 আর হল 0 দ্যাট মিন্স 210 ডিগ্রি তানি ইয়াতে কি আছে cos 7π/6 মানে কিমান আছে cos তার মানে 210 ডিগ্রি এতিয়া এটা কথা লক্ষ্য কৰিব লাগে কি হেতু হল যে কিন্তু তার মানে cos ইনভার্সৰ পৰিখৰটো হল কিমান যে cos ইনভার্সৰ পৰিখৰ চোৱা cos ইনভার্সৰ পৰিখৰটো হল তার মানে 0 ৰ পৰা পাই ক্লোজ ইন্টারভেল 0 ৰ পৰা পাই দ্যাট মিন্স কিমান 0 ৰ পৰা তার মানে 180 ডিগ্রি চোৱা কিন্তু ইয়াতে যোনটো এঙ্গেল আমাক দিয়া আছে এই এঙ্গেলটো তার মানে কি হৈছে ইয়াৰ বাহিৰত গৈছে হয়নে তার মানে 0 আৰু 180 ডিগ্রি ইয়াৰ বাহিৰত গৈছে হয়নে ইয়াৰ ভিতৰতটো নাই 210 ডিগ্রি ইয়াৰ কি আছে বাহিৰত আছে গতিকে আমি লিখিম যে therefore তার মানে এইটো যে cos তার মানে 7π/6 যোনটো আছে এটো কি নয় সম্ভৱ নহয় গতিকে আমি এনেদৰে লিখিম যে therefore যে y ইকুয়াল টু ঠিক আছে y ইকুয়াল টু তার মানে 7π/6 কি নহয় এটো সম্ভৱ নহয় গতিকে যদি সম্ভৱ নহয় আমি কি কৰিব লাগিব আমি এটো অকমান মডিফাই কৰিব লাগিব এঙ্গেলটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব গতিকে সোয়া আমি এটো লিখিম এতিয়া যে cos y ইকুয়াল টু cos কিমান আছে 7π/6 গতিকে 7π/6 ঠিক আছে এতিয়া কি কৰিম আমি এটা আইডেন্টিটি খোৱাম সেই আইডেন্টিটি হল এটো যে চেঞ্জ যে cos 2π - θ ইকুয়াল টু হয় যে cos 2π - θ মানে হল cos θ বুঝানে এতিয়া আমি ইয়াতে এটো তার মানে ইউজ কৰিম এতিয়া কথাটো হল যে cos তার মানে কি মান আছে ইয়াতে যে 7π - 6 গতিকে সোয়া এইখিনিক তার মানে যে 7π/6 সোয়া 7π/6 ইয়াক আমি এনেদৰে লিখিব পাৰিনে 2π - 5π/6 এনেকৈ লিখিব পাৰিনে চোৱাচোন পাৰি
কাৰণ ইয়াতে 6 এলচিএম হলে কিমান হ'ব যে 6 * 2 কৰি 12 হ'ব গতিকে 12 পাই মাইনাস হ'ব 5 পাই গতিকে 12 পাইৰ পৰা যদি 5 পাই আমি বিয়োগ কৰো কিমান থাকিব ইয়াতে 7 পাই থাকিব হয়নে 7 পাই বাই 6 থাকিব তাৰ মানে ইয়াতে গতিকে cos 7 পাই বাই 6 এইখিনিক আমি এনেদৰে লিখিব পাৰিম তাৰ মানে যে 2 পাই মাইনাস হ'ব কিমান যে 5 পাই বাই 6 হয়নে এইখিনি হ'ব এতিয়া চোৱা আমি যোনটো আইডেন্টিটি ইয়াতে লিখিছো যে cos 2 পাই মাইনাস থিটা মানে কি হয় cos থিটা that means cos 2 পাই মাইনাস 5 পাই বাই 6 মানে কি হ'ব আমি লিখিব পাৰিম তাৰ মানে cos 5 পাই বাই 6 গতিকে আমি লিখিম এটো যে cos 5 পাই বাই 6 এতিয়া চোৱা যে 5 পাই বাই 6 মানে কি মানে এটো যদি আমি ডিগ্ৰীত কনভাৰ্ট কৰো কিমান হ'ব চোৱা 5 পাই বাই 6 গতিকে 5 বাই 6 ইনটু পাই মানে হল 180 এটা চোৱা 6 ইয়াৰ মাজত ডিভাইড হ'ব কেইবাৰ 30 বাৰ গতিকে 5 ইনটু 30 গলে কিমান হ'ব 150 ডিগ্ৰী এটা চোৱা এই এংগেলটো তাৰ মানে 5 পাই বাই 6 মানে কিমান 150 ডিগ্ৰী এটা চোৱা এই এংগেলটো তাৰ মানে 0 আৰু 180 ইয়াৰ ভিতৰত আছে নে আছে that means ইয়াতে তাৰ মানে এংগেলটো হ'ব কিমান তেতালে যে 5 পাই বাই 6 গতিকে আমি লিখিম এনেদৰে যে যেহেতু এনেদৰে আমি লিখিম যে যেহেতু যে 5 পাই বাই 6 ঠিক আছে 5 পাই বাই 6 তাৰ মানে cos ইনভার্সৰ যোনটো পৰিখৰ আছে ঠিক আছে যে cos ইনভার্সৰ পৰিখৰ কিমান যে 0, পাই হয়নে যে that is কিমান 0 পৰা 180 ডিগ্ৰী এই পৰিখৰৰ কি আছে ভিতৰত আছে হয়নে পৰিখৰৰ কি আছে ভিতৰত আছে এই পৰিখৰৰ ভিতৰত আছে গতিকে আমি কি লিখিম যে therefore আমি এটো লিখিম তাৰ মানে যে cos y equal to আমি এটো লিখিম যে cos y equal to cos 5 পাই বাই 6 গতিকে ইয়াৰ পৰা y ৰ ভ্যালুটো কি হ'ব চোৱা y equal to cos ফালে গলে তো ইনভার্স হৈ যাব গতিকে cos ইনভার্স cos কিমান হ'ব যে 5 পাই ডিভাইডেড বাই 6 এইখিনি হ'ব হয়নে গতিকে cos ইনভার্স আৰু cos ক্যান্সেল থাকিব কি ইয়াত অনলি 5 পাই বাই 6 তাৰ মানে আমাক উলিয়াব দিছে কি হৰ ভ্যালু যে cos ইনভার্স গতিকে cos ইনভার্স cos 5 পাই ডিভাইডেড 7 পাই ডিভাইডেড বাই 6 এইখিনিৰ ভ্যালু কিমান হ'ব এইখিনিৰ ভ্যালু হ'ব 5 পাই ডিভাইডেড বাই 6 গতিকে চোৱা আমি এতিয়া এমসিকিউত বিচাৰিম যে কিমান নম্বৰত আছে 5 পাই বাই 6 হোৱা এইটো মানে অপশন নাম্বার বি কি হ'ব তেতিয়াহলে রাইট आंसर হ'ব 5 পাই ডিভাইডেড বাই 6 এতিয়া চোৱা কোশ্চেন নাম্বার 14 চোৱা কোশ্চেন নাম্বার 14 ত আমাক দিয়া আছে কি যে sin পাই ডিভাইডেড বাই 3 মাইনাস sin ইনভার্স -1/2 ইয়াৰ আমি মান উলিয়াব লাগে সো চাবা এটো বহুত ইজি হয় কোশ্চেন নাম্বার 14 সো এখানে দিয়া আছে যে sin পাই ডিভাইডেড বাই 3 মাইনাস sin ইনভার্স -1/2 এইখিনিৰ কি কৰিব লাগে আমি ভ্যালুজ ফাইন্ড আউট কৰিব লাগে আৰু অপচন আছে কে অপচন আছে চাৰিটা গতে চাৰিটা বেৰত যোনটো তাৰ মানে ৰাইট অপচন কারেক্ট অপচন এটো আমি টিক দিব লাগে সো আমি প্ৰথমতে কি কৰিম আমি প্ৰথমতে এই যোনটো দিয়া আছে যে sin ইনভার্স -1/2 ইয়াক আমি প্ৰথমতে y বুলি কনসিডার কৰিম ঠিক আছে সো আমি লিখিম যে let y equal to sin inverse -1/2 এইখিনিক আমি কি বুলি কনসিডার কৰিছো ইয়াতে y বুলি কনসিডার কৰিছো গতিকে sin inverse সমান চিনৰ বাওফালে আহিলে এটো কি হৈ যাব sin হৈ যাব গতিকে sin y equals to হ'ব -1/2 so equals to এটা সো মাইনাস তার মানে sin কিমান ডিগ্ৰীৰ মান 1/2 হয় কোৱা যে sin তার মানে 30 ডিগ্ৰীৰ মান হল 1/2 that means minus pi by কিমান হ'ব তেতিয়াহলে 6 হ'ব গতিকে আমি পালো কি যে sin y equal to minus sin pi by 6 গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি y ৰ ভ্যালুটো পাম গতিকে y ৰ ভ্যালু এটা কিমান হ'ব minus pi by 6 গতিকে minus pi by 6 ইয়াতে আমি কি হৰ ভ্যালু পালো এটো y ৰ ভ্যালু পালো that means আমি এটো লিখিব পাৰো যে therefore তাৰ মানে sin inverse ঠিক আছে যে sin ইনভার্স -1/2 এইখিনি ইকুয়ালস কি আছে y আৰু y এর ভ্যালু আমি কিমান পালো যে -pi/6 সো আমি এতে লিখিম যে therefore
therefore এইখিনি therefore যে sin তার মানে কি যে pi by 3 minus sin inverse minus 1 by 2 এইখিনি equals কি হ'ব চোৱা যে sin pi divided by 3 minus এটা চোৱা sin inverse minus 1 by 2 এই গোটেইখিনি মানে কি চোৱা এই গোটেইখিনি মানে হল minus pi by 6 গতিকে ইয়াতে বহাই দিম আমি যে minus pi by 6 গতিকে equals to যে sin কি হ'ব এটা চোৱা যে pi by 3 minus আৰু minus plus pi by 6 এটো হ'ব গতিকে equals to sin এতে LCM তো কিমান হ'ব 6 গতিকে ইয়াতে কিমান হ'ব চোৱা 3 6 ৰ মাজত ডিভাইড যাব 2 বাৰ গতিকে 2 into pi 2 pi plus ইয়াতে হ'ব কিমান pi গতিকে equals to আমি পাম তাৰ মানে কি যে sin 3 pi divided by 6 গতিকে 3 6 ৰ মাজত ডিভাইড যাব কেইবাৰ 2 বাৰ গতিকে আমি পালো তাৰ মানে sin কিমান pi by 2 আৰু sin pi by 2 ৰ ভ্যালু কিমান অৰ্থাৎ sin 90 ডিগ্ৰী ভ্যালু হল 1 গতিকে সোয়া এতিয়া আমাৰ এনসারটো কিমান আইছে 1 আইছে গতিকে অপশনত বিচাৰি চাম 1 আছে নে নাই সোয়া 1 এইটো আছে মানে অপশন নাম্বার ডি ইজ দা কি হ'ব কারেক্ট আনসার অপশন নাম্বার ডি ইজ দা কারেক্ট আনসার দ্যাট মিন্স এইখিনিৰ ভ্যালু হ'ব কিমান 1 কোশ্চেন নাম্বার লাস্টত আমাক কি দিছে যে tan ইনভার্স √3 মাইনাস cot ইনভার্স মাইনাস √3 ৰ মান তাৰ মানে ইয়াৰ ভ্যালুস কি হয় হেতু আমি ফাইন্ড আউট কৰিব লাগে গতিকে এটো বহুত ইজি আছে সো আমি প্ৰথমতে কি কৰিম আমি প্ৰথমতে তাৰ মানে tan ইনভার্স √3 এইখিনিক আমি প্ৰথমতে y বুলি কনসিডার কৰিম সো লেট যে ধৰা হল যে y ইকুয়াল টু tan ইনভার্স √3 গতিকে ইমপ্লাইজ দ্যাট tan ইনভার্স টো ইফালে আহিলে কি হৈ যাব এটো tan ইনভার্স টু tan হৈ যাব গতিকে tan y ইকুয়ালস টু হ'ব তাৰ মানে √3 মানে এটা কোৱা যে tan কিমান ডিগ্ৰীৰ মান তাৰ মানে কি হয় √3 হয় যে tan 60 ডিগ্ৰীৰ মান হল √3 that means tan তাৰ মানে কিমান pi by 3 tan pi by 3 ৰ মান হল তাৰ মানে কিমান √3 গতিকে ইয়াৰ পৰা সোয়া ইয়াৰ পৰা আমি y ৰ ভ্যালু কিমান পালো y ৰ ভ্যালু পালো pi by 3 এটা কথা হল যে y pi by 3 এটো আমি কনসিডার কৰিব পাৰিম নে নাই সোয়া হেতু আমি আগতে চাব লাগিব যেহেতু সোয়া যেহেতু যে tan ইনভার্সৰ জন্য পরিখৰ সোয়া যেহেতু যে tan ইনভার্সৰ পরিখৰ tan ইনভার্সৰ পরিখৰটো হল তাৰ মানে কি যে ওপেন ইন্টারভেল minus pi by 2 ৰ পৰা কিমান pi by 2 that means যে that is কিমান minus 90 ডিগ্ৰীৰ পৰা 90 ডিগ্ৰী লৈ এতিয়া সোয়া ইয়াতে যোনটো এংগেল আছে pi by 3 that means কিমান 60 ডিগ্ৰী গতিকে 60 ডিগ্ৰী এই এংগেলটো তাৰ মানে এই রেঞ্জটোত আছে that means minus 90 ৰ পৰা যে 90 আছে এই রেঞ্জটোত কিন্তু আছে গতিকে ইয়াতে আমি তাৰ মানে y pi by 3 এইখিনি আমি কনসিডার কৰিব পাৰিম that means আমি লিখিম যে therefore তাৰ মানে tan ইনভার্স এইটো tan ইনভার্স √3 কিমান y এটা y ৰ ভ্যালু আমি কিমান পালো pi by 3 গতিকে তাৰ মানে আমি এটাৰ ভ্যালু পাই গলো অলৰেডি এইটো যে tan ইনভার্স √3 গতিকে ঠিক এনেদৰে এতিয়া আমি এইখিনিৰ ভ্যালু উলিয়াম গতিকে আমি এইখিনি কনসিডার কৰিম কি x বুলি কনসিডার কৰিম ঠিক আছে সো এগেইন আকৌ আমি কি কৰিম লেট কৰিম মানে আমি ধৰিম যে লেট ধৰা হল কি যে x ইকুয়াল টু cot ইনভার্স ঠিক আছে যে cot ইনভার্স মাইনাস √3 এইখিনি এতিয়া আমি কি কৰিম ইয়াতে এটা আইডেন্টিটি খটম আমি সেই আইডেন্টিটি হল এটো যে cot ইনভার্স ঠিক আছে যে cot ইনভার্স মাইনাস x মানে হল তার মানে pi মাইনাস cot ইনভার্স x সো এটো আইডেন্টিটি একদম পাইছো লগতে যে cot ইনভার্স মাইনাস x ক আমি লিখিব পাৰি কি যে pi মাইনাস cot ইনভার্স x গতিকে ইমপ্লাইজ দ্যাট x ইকুয়াল টু তার মানে ইয়াক আমি কি লিখিম তেতে হলে যে pi মাইনাস আমি লিখিম কি যে cot ইনভার্স √3 ইয়াতে তার মানে x ৰ ঠাইত কিমান দি আছে √3 গতিকে আমি ইয়াতে জাস্ট কি কৰিলো খালি x ক আমি √3 ৰে ৰিপ্লেস কৰি দিলো গতিকে x ইকুয়াল টু আমি কিমান পালো যে pi মাইনাস cot ইনভার্স √3 এতে
So implies that the x equal to কিমান হ'ব সোয়া যে পাই মাইনাস তার মানে cot ইনভার্স এতিয়া সোয়া যে cot কিমান ডিগ্রির মান তার মানে কি হয় √3 হয় যে cot পাই বাই the cot মানে 30 ডিগ্রির মান হল √3 that means cot তার মানে কিমান পাই বাই 6 আমি এটা লিখিম যে since যে cot পাই বাই 6 তার মানে cot 30 ডিগ্রির মান হল √3 গতিকে √3 কে আমি এনেদৰে লিখিব পাৰি তার মানে cot পাই বাই 6 so implies that x equal to pi minus it is a cot inverse আর হল cot এটোটা ক্যান্সেল যাব ইয়াতে থাকিব কি only pi divided by 6 so implies that x equal to ইয়াতে 6 হ'ব LCM গতিকে 6 pi minus pi কিমান পাই হ'ব ইয়াতে 5 pi তার মানে আমি ইয়াতে x এর মান কিমান পালো 5 pi by 6 হয়নে আৰু সোয়া আমি কি কৰিছিলো a2 যে cot inverse minus √3 কে আমি x বুলি কনসিডার কৰিছো সো আমি লিখিম কি যে therefore তার মানে cot inverse ঠিক আছে cot inverse minus √3 equals to কিমান x আৰু x এর ভ্যালু হল এইখিনি 5 pi by 6 আৰু আমি আগতে পালো কি এটো যে tan inverse √3 equal to পালো pi by 3 গতিকে আমি এটো ইয়াতে লিখিলাম এবাৰ যে tan inverse √3 মানে কিমান pi by 3 গতিকে এতিয়া আমি সলভ কৰিব পাৰিম যে therefore এটোৰ ভ্যালু আমি ফাইন্ড আউট কৰিব লাগে যে tan inverse √3 minus cot inverse minus √3 হয়নে সো ইকুয়ালস এটা সো tan inverse √3 এর মান কিমান এইখিনির মান হল pi by 3 minus cot inverse minus √3 এইখিনির ভ্যালু পালো কিমান আমি 5 pi by 6 সো আমি এটা বহাই দিম 5 pi by 6 সো ইকুয়ালস এটা 6 হ'ব LCM 3 এর মাজত ডিভাইড যাব দুইবার গতিকে 2 pi হয়নে 2 pi minus 6 যাব 1 বার গতিকে ইয়াতে কিমান হ'ব 5 pi so equals to তার মানে 2 pi এর পৰা 5 pi গলে minus 3 pi divided by 6 3 এর মাজত ডিভাইড যাব কেবাৰ 2 বার that means minus 5 pi by 2 তার মানে আমি কি পালো যে therefore এইখিনির ভ্যালু যে therefore তার মানে tan inverse √3 minus যে cot inverse minus √3 equal to minus pi by 2 হয়নে এইখিনি আমি পালো গতিকে অপশনত সোয়াইতিয়া minus pi by 2 এটো কিমান নম্বৰ অপশনত আছে সোয়াইতে minus pi by 2 এটো অপশন নম্বৰ বি that means option B is the correct answer গতিকে আজিৰ ভিডিওটোত আমি এক্সারসাইজ 2.2 থকা গুটে কেটা কোশ্চেনে আমি সমাধান কৰিলো যদি এই কেটা কোশ্চেনৰ ভিতৰত যদি কোনো এটা কোশ্চেন বুজি পোৱা নাই দেন প্লিজ কমেন্ট কৰি মোক জনাবা মই যিমান দূৰ পাৰো তোমালোকক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম সো নেক্সট ভিডিওত আমি এই 2 নম্বৰ চেপ্টাৰৰ যোনটো বিবিধ অনুলনী আছে মিসলেনিয়াস যোনটো এক্সারসাইজ আছে আমি সেই এক্সারসাইজৰ বাকি কেটা কোশ্চেন সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম so thank you thanks for watching see you on the next video